Line muted. ሴጣን አፍልኝ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ። Good evening, this is ቴዎድሮስ Surfe. እሺ ቴዲ እንደምን አመሸ እንዴት ዋል? Good evening. We are starting our program now. Everybody is in. Thank you. So ቤተሰቦች አድማጮች እንደምን አመሻችሁ። ይሄ በየሳምንቱ የሚዘጋጀው የባልደራስ የሰሜን አሜሪካ የድጋፍ ቴሌኮንፈረንስ ነው። ሮብሮብ በዚህ ሰዓት ነው የሚዘጋጀው። የዛሬ እንግዶቻችን ከዐማራ አሶሲዬሽን ኦፍ አሜሪካ ናቸው። የዐማራ ማህበር በሰሜን አሜሪካ በዚህ ሀገር አቆጣጠር በ2016 በሰሜን ካሮላይና የተመሰረተ የሲቪክ ድርጅት ነው። ድርጅቱ በዋናነት የዐማራ ህዝብን ማዕከል አድርጎ አጠቃላይ የኢትዮጵያውያን ላይ የሚደርስ የሰብአዊ መብት ጥሰት እና ጭቆና በመታገልና ለዓለም አቀፍ ማህበር በማጋለጥ ይታወቃል። ብዙዎቻችን ድርጅቱን የምናውቀው በኤችአር 128 ጉዞ ላይ በነበረ ጉልህ ድርሻቸው ነው።
ዛሬ የዚህ ድርጅት በሀገራችን አቶ ቴዎድሮስ ትርፌ የድርጅቱ ሊቀመንበር ይሆናሉ። ከዛ ቀጥሎ ሁለተኛው ተናጋሪያችን የቀድሞው የድርጅቱ ሊቀመንበር አቶ ተመስገን መንግስቱ በአሁን ጊዜ ደግሞ የድርጅቱ የመጀመሪያው የግንኙነት ኃላፊ ናቸው። ሶስተኛው ተናጋሪያችን አቶ ሆነ ማንደፍሮ ናቸው። እሳቸው ደግሞ የድርጅቱ አድቮኬሲ ክፍል ዋና ኃላፊ ናቸው እና በኃይል አመሰግናለሁ። ሶስታችሁም እዚህ ፕሮግራም ላይ ተገኝታችሁ ሀሳባችሁን ስለምታካፍሉን። ይሄ እንደገለጽኩት በየሮቡ የሚደረገው የሰሜን አሜሪካ የባልደራስ የድጋፍ ቴሌኮንፈረንስ ነው። ወደ ሀሳቦቻችሁን ለመግለጽ የምትፈልጉ 1-800-382-2065 ላይ ብትደውሉልን 1-800-382-2065 በምትችሉበት ቀን እናስተናግዳለን። ሀሳብ፣ አባልነት፣ ኢንፎርሜሽንም ቢሆን ሌላም ነገሮች በጎፋንድሚንግ አካውንት አለን። እዛም ላይ ለዶኔት ለማድረግ የምትፈልጉ በዛ መንገድ መሄድ ትችላላችሁ። የዌብሳይታችን ደግሞ www.balderas4democracy.com ገብታችሁ የፎርወርድ/ ዶኔሽን ሚሊዮን ብትጫኑ ወይም እዛው ላይ ቀይ ምልክት ብትጫኑ አባል መሆን ትችላላችሁ፣ ዶኔት ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ሳልወስድ I would like to welcome everybody. Thank you for joining us today, this evening, for sharing with us your thought and your opinion on this very important matter. And I will give the stage to the chairperson, Ato ቴዎድሮስ ትርፌ. It's all yours. Thank you for joining us. Thank you, ዐማራ. Thank you for that gracious introduction. Can you hear me well? Can you hear me fine? Is this loud enough? Yes, this is good. Coming in clear. Okay. Good evening, everyone. I want to start off by thanking the U.S. leaders of Balderas for True Democracy for inviting ዐማራ Association of America to speak today. My presentation this evening will be in English. Though I can understand Amharic fairly well, I cannot speak Amharic well enough to speak on complex issues, such as the issues that Ethiopia is facing currently. I am also joined by two of my colleagues, Temasgen Mengistu, Head of Public Relations for ዐማራ Association of America, and Hone Mandefro, who is our Director of Advocacy. After my presentation, Temasgen and Hone will give a short remark, but the remarks will be in Amharic. Our two organizations, ዐማራ Association of America and Balderas, have had two prior meetings, and hope we continue in our engagement so that real representative democracy is achieved in Ethiopia, and innocent Ethiopians that we have seen in the past few years, especially ዐማራs, are no longer targeted and victimized by extremist groups and the state itself. The solution for Ethiopia can only come when genuine Ethiopians are engaged. This is not the time to stand on the sidelines and hope for a better Ethiopia. This is the time for Ethiopians to give their energy, time, money, skills, heart, and mind so that Ethiopia is a country where all its people feel safe and secure, and rekindle that spirit of unity that we have lost the past 30 years. And for Ethiopia to once again regain its respected position in the international community and as a beacon of hope for all of Africa. The focus of our presentation today will be on why Ethiopian Americans should be active in advocacy. Why should you call your member of Congress? Why should you be engaged in the current election process here in America? And why should you be involved in grassroots level campaigning? And also share with you
some of the advocacy landscape that we have observed these past few years. But first, I would like to give a brief background about ዐማራ Association of America, which is also known as AAA. ዐማራ Association of America, or AAA, was established in 2016 and is headquartered in Charlotte, North Carolina. We are a membership-based organization. Though AAA is well known for its advocacy efforts, we do more than advocacy. We provide immigration services for our members. We have had UKUB. We have IDDR for our AAA members. We also provide career counseling and advice and many other services. One of our goals is really to organize, unite, and strengthen and lead ዐማራs in the diaspora to support the ዐማራ movement in Ethiopia. We collaborate and coordinate with ዐማራ organizations in the diaspora, as well as like-minded other organizations such as Balderas. We want to help develop, support, and collaborate with ዐማራ organizations in Ethiopia. As many of you know, independent civic organizations is fairly new to Ethiopia. But now, more than ever, they are at risk. And it's important that all Ethiopian Americans who have the ability and capacity to help civic organizations in Ethiopia, whether they are genuine political parties or genuine civic organization parties, non-political parties, to support them and help them and become strong. One of our areas of also focus is to develop the next ዐማራ leaders. And also, we want to focus on educating non-Ethiopians and policymakers about ዐማራs in Ethiopia in general. We work very hard to develop practical policies to be implemented by the U.S. government, and also to continue to enhance our relationships with various international organizations. Just very quickly, for some of you who may be new, call recording is on, who have never heard of AAA. The reason why we organize as AAA, as an ዐማራ organization, is fairly simple. We were inspired by the protests that we saw in Ethiopia by young ዐማራs in 2016, and also when we witnessed the violent response by the Agazi soldiers. These fearless young ዐማራs were an inspiration to us. But we realized then that there was a concern and a voice that has been silenced for over 30 years that needed to be heard. We felt that we had an obligation here in America with the freedom to associate, freedom of expression, freedom of speech, freedom to organize in whatever way that we want, freedom to be whatever we want, to help elevate and amplify that concern. In addition, we wanted to break that taboo of organizing as ዐማራs, which has been detrimental to our people. We are proud of our contribution in this aspect and to the ዐማራ movement in general. Now, one of the things that I want to do is define for you in terms of like how AAA defines advocacy. Different organizations may define advocacy in various ways, but the way we define advocacy is to educate and influence U.S. government, the United States government, international human rights organizations, international bodies such as the United Nations, the African Union, the World Bank, the International Monetary Fund, think tanks, education institutions, and Western media on ዐማራ, Ethiopia, and Horn issues. Because all these international bodies have real impact on Ethiopia. And it's important that we be part of this, that we are engaged with these government institutions and these international organizations to bring about a positive impact for all Ethiopians. Now, some of you may ask, why do advocacy and diplomacy? What is the use of it? Why should we do it? Why should Ethiopian Americans be involved in it? The answer is really simple. It's to ensure that the most powerful country in the world, the United States of America, which we are all fortunate to live in, understands the issues that affect Ethiopia. And for us as Ethiopian Americans to be part of developing and implementing those solutions. U.S. policy towards Ethiopia has real impact.
The reports that come out by human rights organizations has real impact. The funding or the economic policies that come out out of the International Monetary Fund or the World Bank has real impact on Ethiopia, the Ethiopian people, and including the broader Horn of Africa. As taxpayers, legal residents, and citizens, we have an obligation to engage our representatives, including the President of the United States, regarding regarding Ethiopia, the country that we love, and the people that we love. If we properly advocate for Ethiopia, we can prevent the targeted killings against Amaras, Gamos, Gedios, Walaisas, and other Ethiopians we have witnessed these past few years. We can achieve real representative democracy. We can amend this anti-Ethiopian constitution, which has divided Ethiopians along arbitrary ethnic lines, which has no basis of history or fact. We can also curtail the goal of the extremist Oromos who want to Oromize Addis Ababa and all of Ethiopia if they have it their way. And also, if we're not engaged, if we're not active, achieve one of their goals, which is really to destroy this country that has existed for thousands of years, which we are proud to call which we all are proud to call as Ethiopians ourselves. Also, we can achieve one thing that has yet to be achieved: bring to justice organizations and such as TPLF and OLF for the gross human rights violations they have committed against Ethiopians. Finally, if we can achieve all this, we can develop a strong U.S.-Ethiopia relationship to the benefit of both countries in areas of democracy, education, economy, and security. Washington, D.C. is the center of world politics. We are fortunate that in Washington, D.C., there are literally hundreds of Ethiopians. I don't want to give a number because everyone has their own number. The Ethiopian Americans who live in Washington, D.C. are literally minutes away from the Capitol Hill, where members of Congress are, the State Department, the Pentagon, all the major think tanks in the world, the human rights organizations. So we have an opportunity to have real impact on Ethiopia. The United States government gives Ethiopia nearly $1 billion a year. That's not even taking into account the money that Ethiopia receives from the other organizations such as the World Bank and IMF. So if we are part of this process, if we are engaged, we can make monumental positive impact on Ethiopia. So we need to make sure that Washington, D.C., the capital of world politics, that we take advantage of this opportunity, that we use this opportunity to engage all these organizations, all these policymakers, all these decision makers on Ethiopia. We shouldn't be standing on the sideline. One of the things that we've done as part of our efforts since 2016 is have a strong working relationship with key members of Congress, especially those in the leadership of the House Foreign Affairs Committee and Senate Foreign Affairs Committee. And moving forward, I probably will refer to them as HFAC and SFAC, as well as the United States State Department, the Congressional Black Caucus, human rights organizations such as Human Rights Watch and Amnesty International, minority rights groups, and also the international media. Why? For the same reasons I stated before, because they do have an impact on Ethiopia. Some of our past accomplishments I would like to highlight that ዐማራ touched on is as a result of AAA's advocacy efforts in the U.S. Congress, working with congressional leaders, we have brought awareness about the targeted attacks against Amaras and all other Ethiopians, including people like the Gedios that we saw, when nearly 800,000 were displaced. The Gamos, just about a year and a half ago. So this is something that we have been working on. And the other thing is really
debunking this false narrative by some Ethiopians who have been saying negative things about Amaras and including Ethiopia itself. We have found ourselves sometimes in offices who had a confusing view of Amaras in Ethiopia. But fortunately, through our advocacy efforts, we have been able to reverse this. I personally have testified before the U.S. House of Foreign Affairs in 2017 under a hearing titled Democracy Under Threat. Your line is muted. This call is being recorded. We provide monthly reports on Ethiopia to members of Congress and the State Department, and we have continuous and ongoing engagement on those reports with both the U.S. Congress and the state. Also, about a year ago, we needed to elevate our advocacy efforts in Washington, D.C., and we hired a lobbying firm to represent Amaras and Ethiopia's interests in Washington, D.C. In the past, 2 months, we all have witnessed, sadly, the targeted killings and attacks against innocent Amaras, Gragas, and other Ethiopians in Oromo region, and also recently the targeted attacks in Metekel again against Amaras. Their businesses and their homes were targeted, and it was burnt. Those that were targeted in the Oromia region also included Oromo Orthodox Christians. We have worked very hard the past 2 months, tirelessly, to educate members of Congress what has been happening in both of those regions. We worked with 4 Democratic senators on the Africa Subcommittee to issue a joint statement condemning the violence in July. We worked with Representative Dean Phillips to write a letter to Secretary Pompeo so that it is more reflective of what happened in the Oromia region. Representative Dean Phillips is a congressman from Minnesota. In the early draft of that letter, it was not very reflective. It was really biased toward the extremist Oromos. We reached out to Representative Dean Phillips. We were thankful for his office being
willing to listen and to learn about what was happening, and we worked with his office to amend the letter so that it is neutral and also calls for the investigation of the ethnic violence and the incitement of those ethnic violences. We also met with Representative Dean Phillips himself to thank him a few weeks later. Now, we have been working to bring awareness about the massacres of Amaras in the Tekel zone. We have been sharing news and reports with the congressional offices. We've, in the past 3 weeks, we have met with almost all of the members of Congress who signed on to Representative Dean Phillips' letter. It was about 20 of them. We also had a very good working relationship, or very good conversation with Congressman Jason Crow and Stephen Hartford on the GERD letter. This is an issue that we have been working on to to really push back against the President Trump's administration from cutting aid towards Ethiopia because of this issue. We have also met with, as I said earlier, with members of the House Foreign Affairs Committee leadership and also the Senate. Now, one of the things that we did that was also really important for us is, not just recently, but we have been doing the past few years, is arranging meetings between congressional leaders and Ethiopian organizations. It's one thing for congressional leaders to hear from Ethiopian American diaspora groups, but it's another thing for them to hear directly from the organizations and the people in Ethiopia. And that's one of the things that we have been working on, and we will continue to do so, because that's also one of the ways that members of Congress will really understand what is truly happening in Ethiopia. One of the areas we have been focused on since the violent outbreak in the so-called Oromia region is advocating for individuals who have been wrongly arrested for their political views and also for their civic views. That includes Iskender Nega and the senior Balderas leaders. I'd like to just give a little bit of a background between the relationship between Iskender and AAA, because it goes back to 2018. In 2018, when Iskender Nega first came to America, we met with him. Our leadership and Iskender had a really, really heart-to-heart conversation about the issues that Ethiopia was facing and how we can make a real difference. And we agreed on many of the points. And because of that, we took the steps to arrange meetings between Iskender Nega and several congressional leaders, Congressman Kaufman, Senator Rubio, Congressman Chris Smith, State Department officials, and also human rights organizations. I accompanied Iskender Nega myself to several of these meetings, and really saw his leadership and his commitment to Ethiopia. Also, Iskender and I participated in a forum in Manhattan that we were both invited by Amnesty International to speak at the event. So our relationship with Iskender Nega goes way back. We understand that this is a man who's a true Ethiopian, who truly loves Ethiopia and wants nothing but the best for Ethiopia, and has never advocated for violence. So these charges of terrorism are unfounded. We have been advocating for Iskender Nega and the other Balderas leaders with members of Congress through our meetings, sharing with them information in terms of what his charges are, and then also sharing with them reports of his detainments. And we'll continue to do so. Working with our lobbying firm, we are working on a grassroots campaign so individuals here in America can contact their members of Congress easily and instantly to advocate for Iskender and the other leaders of Balderas. We are continuing to educate members of Congress about the extremist views held by some of the Oromos and to counter the Oromo diaspora advocacy efforts. Just very quickly on the Nile Dam and the GERD and the aid cuts that have resulted as such. We knew about the potential aid cuts back in early July when we had meetings with some of the State Department officials
and other senior members in the Senate Foreign Affairs Committee, we initially thought that this may be a bluff, but we advocated against it. We pushed back hard against it. We worked with members of Congress to reach out to the Treasury Department to advocate against these aid cuts. And the reason being is that the United States government should not be helping Egypt achieve its foreign objectives. The United States government should be a neutral arbiter and support the African Union-led negotiation between Ethiopia, Sudan, and Egypt. That's why we supported Representative Jason Cole from Colorado and his letter to Secretary Pompeo, and we helped get co-sponsor signatures to that letter, and also with Stephen Hartsford. There are also private actions that the public is not aware of by many members of Congress in terms of their communication with the Treasury Department. Unfortunately, the issue of the GERD is being handled by the Treasury Department. This is very unusual. Normally, foreign affairs is handled by the State Department, and the Treasury would not get involved. But because of events that we can't get into at the moment, it's being handled at the Treasury Department right now. And we hope that this can be resolved fairly soon. In terms of our outreach with Western media, we have worked very hard to develop a working relationship with the Western media because, as I said earlier, they have an impact because this is a way many policymakers get their information about Ethiopia. We have appeared on Voice of America, Al Jazeera. We have also helped provide reports to journalists for the Washington Post and New York Times and BBC and Public Radio International and the Washington Examiner, so they can accurately cover the issues in Ethiopia. We have also recently, we worked with the New York Times to cover the student abduction. If you Google church burnings in Ethiopia, you will find ዐማራ Association of America readily there because we worked with those journalists to cover and bring this awareness to the church burnings that occurred in Ethiopia. We have worked very hard to bring awareness on the Walqaid issue, Raya, Metekel, Walaita, Addis Ababa, Gamos, Gedios, and even including Anuak. If you watch my testimony, we touched on those issues. Though we are primarily an ዐማራ organization, if there is any human rights violation against any Ethiopian, we will report on it because it is our duty, because we are Ethiopians. We have, in terms of our engagement with international human rights organizations, we have a very good working relationship that goes back to 2016 with Amnesty International and Human Rights Watch and recently minority rights groups. We have regular communications with them. We provide them reports whenever there is any human rights violation that is committed. And we have just ongoing discussions with them about what's going on. We have contributed greatly to international human rights reports. We are a member of a loose-based coalition called the Ethiopian Coalition, which includes international human rights organizations and Ethiopian-based organizations, and where we talk about Ethiopian issues and see if there are areas where we can collaborate together. We have issued several joint statements with Amnesty International, Human Rights Watch, and Freedom House. And this is a way for us to make sure this engagement is important because we want to make sure that these international human rights organizations understand our issues, and it's a way to bring visibility to the broader Ethiopian issues and ዐማራ issues. And when needed, we will challenge human rights organizations on their inaccuracies, errors, or false narratives as exemplified on the recent response by AAA in the reporting that was done by Amnesty International in May of 2020. This really concludes the portion of my presentation. I will now have Temesgen and Hone share some perspectives in Amharic, and I look forward to future discussions with the leaders of Balderas for true democracy, and between their leadership
and the AAA leadership, and I'm happy to respond to any questions at the conclusion of our presentation. Thank you. Tamaskan. Hello, Tanastani. Isamal, Tinse? Yes, I can hear you. Okay, thank you. Thank you, Ted. Yes, Tamaskan, Qatar. እሺ አመሰግናለሁ አማረ ጤና ይስጥልኝ ብያለሁ ሁላችሁንም በቴሌኮንፈረንስም በዩቲዩብ እንዲሁም ፌስቡክ ላይ ይሄንን ውይይት እየተከታተላችሁ ያላችሁ ወገኖቻችን እንደምን አላችሁ በቅድሚያ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የሰሜን አሜሪካ ድጋፍ ቡድን ይሄንን የውይይት መርሃ ግብር አመቻችቶ ስለጋበዘን አመስገን እንፈልጋለሁ ወደ ውይይቱ ከመግባቴ በፊት የአዲስ ዓመት ጅምር ላይ ነው ያለነው መስከረም ላይ ነው ያለነውና ለሁሉም ይሄን ውይይት የተአደሙ ላሉ ወገኖቻችን እንኳን አዲስ ዓመት ለኢትዮጵያ አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ ለክርስትና እምነት ተከታዮችም ያለፈውን ዊኬንድ ለከበርነው የመስቀል በዓል እንኳን በሰላም አደረሰን ማለት ፈልጋለሁ ቴዎድሮስ በጣም ብዙ ነገሮችን አንስቶ ከበር አድርጓል እንዳው ቀረምለውን የተወሰኑ ነጥቦች ለማለት ያህልና ምናልባትም ወደ በኋላ ደግሞ በጥያቄና መልስ ላይ ብዙዎችን ነጥቦች ልንልባቸው እንችላለን ብዙ ጊዜ አልወስድም አጠር አድርጌ የኔን ክፍል አቀርባለሁ በቴዎድሮስ ንግግር ውስጥ አንድ በጣም አንኳር ነገር አንስቷል እሱም ምንድነው የዋሽንግተን ዲሲ ላይ ያለን ተሳትፎ እና እዛ አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ ጉዳይ አስመልክቶ እሱን ሐሳቡን አጋርቷል ከሱ ጋር በተያያዘ ነው ሐሳቤን ማጋራው ነኝ በደንብ መነጋገር ያለብን ነገር ስለሆነ ነው እንግዲህ እንደምታውቁት የዋሽንግተን ዲሲ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁለተኛው አንኳር ዋና ከተማ ነች ከአዲስ አበባ ቀጥሎ ሁለተኛው የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሚዘወርባት ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ነው ይሄ በሁለት ምክንያት ነው አንድ የሀያሉ ሀገር የዩኤስ አሜሪካ የሚኖርበት ሀገር የመንግስት መቀመጫ ስለሆነች ነው እሱን ተከትሎ በርካታ ተቋማት ዓለም አቀፍ ተቋማት የሁሉም ሀገር ኤምባሲዎች እዛ አካባቢ በመኖራቸው ትልቅ አቅምና ትልቅ ፖለቲካ አድቫንቴጅ እንዳለው መረዳት ይቻላል ከዛም ባሻገር ግን እዛ አካባቢ የሚኖረው ኢትዮጵያዊና የኢትዮጵያ ተወላጅ ቁጥሩ በዛ ያለ በመሆኑና በኢትዮጵያ የፖለቲካ ጉዳይ ላይ በተለያየ አስተላለፍም ቢሆን እንደገባውና እንደተረዳው መጠን በአገሩ ጉዳይ ላይ ተሳትፎ ስለሚያደርግ ይሄም በራሱ አንድ ትልቅ አቅምም ነው ከሌለንበትና እዛም አካባቢ የተሳተፈን ካልሆነ ደግሞ ትልቅ ጉዳት ነው የሚሆነውና በእነዚህ ሁለት አበይት ምክንያቶች የዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ላይ ያለው እንቅስቃሴ አጽንኦት ሊሰጠው ይገባል ያ ማለት ሌሎቹ ከተማዎችና ሌሎቹ የግዛቶች ያለው እንቅስቃሴ አያስፈልግም ማለትም አይደለም የግራስሩት ሌቭል እንቅስቃሴዎች ናቸው በዋናነት ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ያለውን ፖለቲካ ተጽዕኖ ማምጣት የሚችሉት ስለዚህ ሌሎችም ከተሞችና ግዛቶች አስፈላጊ ናቸው ስለዚህ አያስፈልግም በሚል እንዳይያዝ የዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ያለው እንቅስቃሴ እንደው እንደ እንትን ወስደን ስናየው የኃይል አስተላለፉን ማየቱ በጣም ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ ለምን ኢትዮጵያውያን በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ቀና የሆነ ሐሳብ ይዘው ለሀገራቸው የሚቆረቆሩ ለወገናቸው የሚጨነቁ በሀገራቸውና በወገናቸውም ላይ ክፉ በደረሰ ቁጥር እንቅልፋቸውን የሚጨነቁ በርካታ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ እናውቃለን በተለያየ መልኩም ያንን ነገር ለመቅረፍ በሀገራችንና በወገናችን ላይ እየደረሰ ያለውንም ነገር ለመቅረፍ ልዩ ልዩ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ገንዘብ ዶኔት ሲያደርጉ ለተለያዩ ቡድኖች ሰላማዊ ሰልፍ ሲያደርጉ በተለያዩ ውይይቶች ውስጥ መርሃ ግብሮች ውስጥ ሲሳተፉ እንደዚህ እናያለን ይሁንና በእኛ እምነት ይህ ሁሉ ኃይል በሚገባው ቦታ ላይ ኃይሉን እያሳረፈ ነው ብለን አናስብም የአደረጃጀቱም በቂ ነው ብለን አናስብም
በዚህ ምክንያት በርካታ ክስተቶች አሉ። ከዛ በተቃራኒው የተሰለፉ ኃይሎች የበለጠ ብልጫ ለመውሰድ እንዲችሉ እድሉን ሰጥቷቸዋል። በዋናነት አሁን ባለው እንቅስቃሴ በተለይ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡና ይሄ ለውጥ የሚባለው ሂደት ከጀመረ ያለፈው 2 ዓመት ከምናምን ነው 3 ዓመት ሊሆነው ነው ወዲህ ያለው የዋሽንግተን ዲሲ እና እዛ አካባቢ ያለው የፖለቲካ አስተላለፍ ዋሽንግተን ዲሲ ስል እንግዲህ አጠቃላይ በሰሜን አሜሪካ ያለው እንቅስቃሴ ነው፣ ግን እዛ ላይ ያለውን አስተላለፍ ሞር ትኩረት ማድረግ ስላለብኝ ነው። በሶስት ኃይሎች ልናየው እንችላለን። ይሄንን በቀላሉ ማየት እንችላለን። ያለፉትን 2-3 ወራት እንኳን የተካሄዱት እንቅስቃሴዎች ይሄንን በቀላሉ ሊያሳዩን ይችላሉ። ይሄንን ሶስት ኃይል በግልጽ የሚያሳዩን እንቅስቃሴዎች ተካሂደዋል። እንደምታስታውሱት ስቴት ዲፓርትመንት እና እዛ አካባቢ የተደረጉ 3 አይነት ሰልፎች ተካሂደዋል። ሶስቱም የሶስቱ ኃይል ሐሳብና ፍላጎት የሚያንጸባርቁ ናቸው። የአንደኛው ኃይል የዳውን ኢትዮጵያ፣ ዳውን ነፍጠኛ፣ ዳውን አማራ፣ አብይ መስኮ የሚለው ኃይል ነው። ይሄ የኦሮሞ ጽንፈኞችና የህወሓት ቁርጥራጮች ህብረት ፈጥረው የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ነው። ከነሱና ጋርም የሚያያዙ ሌሎችም ትንሽ ቡድኖች ይኖራሉ። ግን ያው በመናበብ የሚሰራ ጸረ ኢትዮጵያ የሆነ ቡድን ነው። ሁለተኛው ቡድን አብይ ንጉሳችን፣ አብይ አሻጋሪያችን የሚለው ቡድን ነው። ከዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊት ይሄ ቡድን ፓርት ኦፍ ኢት ማለት ነው የኢትዮጵያ የአንድነት ኃይል ተብሎ ይጠራ የነበረውና በርካታ የኢትዮጵያ እንቅስቃሴ ሞቢላይዝ ያደርግ የነበረው ቡድን ነው። ግን ደግሞ ወደ በኋላም በውይይታችን ውስጥ ልንመጣበት እንችላለን። ያ ኮቴሽን ውስጥ ነው የምጠራው ይሄ የአንድነት ኃይል የሚባለውን የሱ ፌል ማድረግ ነው የአማራውን ሙቭመንትም የወለደው እኛም እንደ ድርጅት እንድንቋቋም ያደረገንና አንዱ የዛ የአንድነት ኃይል ብሎ ራሱን የሚንቀሳቀሰው ቡድን መገለጫ የሚሆን የዛ ነጸብራቅ ነው አሁን የምናየው ነገር። ይሄ አብይ ንጉሳችን፣ አብይ አሻጋሪያችን የሚለው ቡድን የዚህ ቡድን እንቅስቃሴ ስለዚህ በተለይም በሰሜን አሜሪካ የመንግስትን ሚና ወስዶ የመንግስትን ግንባታ የምስል ግንባታ መስራት በኢትዮጵያውያንም ዘንድ ወይም ደግሞ በውጭም በአሜሪካ መንግስትና በህዝብ እንደራሴዎችም አካባቢ ያንን አይነት ስራ የሚሰራ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሚቆረቆሩ ሚዲያዎችን፣ ተቋማትን የዶክተር አብይን አስተዳደር ብልሹ አሰራር ለማጋለጥ የሚተጉ ልዩ ልዩ ቡድኖችን፣ ግለሰቦችን እንደዚህ እነሱን ለማሸማቀቅ ለማጋለጥ እንዲሁም ከበስተጀርባቸው እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ያለ አይነት ካራክተር አሳሲኔሽን እና የተለያዩ ነገሮች በመስራት ለዶክተር አብይና ላስተዳደራቸው መንግስታዊ ስራ የሚሰራ የዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ይሄ ነው የሚባል የመንግስት ኃይል የተዋቀረ ኃይል የላቸውም። የውጭን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር የሚሞክሩበት ይህንኑ ኃይል ነው የሚጠቀሙት። ይህ ኃይል ከእሳቸው ጋር ኮንትራክት ወስዶ ነው እየሰራ ያለው። ይሄንን በጣም በብዙ መልኩ መግለጽ ይቻላል። እንዳውም ኦፊሻል በሆነ ሁኔታ ከበዓለ ስሜታቸው ምናልባትም 6 ወር እንደዚህ በማይበልጥ ጊዜ ውስጥ ይሄ ቡድን ከኢትዮጵያ አምባሲም ጋር እንዲሁም ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር እንደዚህ አይነት ንግግር እንዳደረገና በውጭ ሆነው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አድቮኬት የሚያደርጉ ልዩ ልዩ ኃይሎችን ከአሜሪካ መንግስት ጋር በመተባበር የሄት ስፒች እንደዚህ በሚል የህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ አደርጋለሁ ብሎ ሁሉ ኦፊሻሊ የገለጠው ቡድን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በዚህ በሚኖርበት የነጻነት ሀገር ከኢትዮጵያም አልፎ እዚህ ድረስ የንግግር ነጻነትና ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን ለመገደብ የሚሞክር ቡድን ነው። ይሄ የመንግስት አንድ ቡድን ነው ብለን ነው የምናስበው። ሁለተኛው ቡድን ሶስተኛ ቡድን እንግዲህ ባለፈው ሰልፍ ላይ የዜጎች በህይወት የመኖር መብት ይከበር፣ የዐማራ ሞት ይብቃ፣ የንጹሐን ኢትዮጵያውያን ህይወት ዋጋ አለው፣ መንግስት
የዜጎችን መብት ለመጠበቅ ባለመቻሉ ተጠያቂ ሊሆን ይገባል። የንጹሐንን ሞትና እልቂት የሚያደርሱ የመንግስት ኃላፊዎች ተጠያቂ ሊሆኑ ይገባል። ከዛም ባሻገር ሌሎች የተደራጁ ኃይሎች በዜጎች ላይ የሚያደርሱትን ጭፍጨፋና ዘር ተኮር ሃይማኖት ተኮር ጭፍጨፋ ይቁም፣ እነሱም ተጠያቂ ሆኑ፣ መንግስትም ያንን የዜጎችን መብት የማስከበሩን ኃላፊነት ይወጣ ብለው ሰልፍ ላይ ሲያንጸባርቁ የነበረው ቡድን ነው። ይሄ ሜንሊ እንግዲህ ከዛኛው ራሱን በፊት የአንድነት ኃይል ብሎ ይጠራው ከነበረው በተወሰነ ደረጃ ከዛ የወጣው ኃይል ነው። እንደን የአማራው እንቅስቃሴ ነው። እኛ ራሳችንን ይሄ በሶስተኛው ኃይል ውስጥ ያለ ኃይል አድርገን እናስበዋለን። እሱ ይሄንን ኃይል በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አድቮኬት የሚያደርገውን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በመርህ ደረጃ የኢትዮጵያ ነጻነት የአረብኛ ትግል በመርህና የዜጎች መብት መከበር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ማፈጸመው በማላይ ተፈጸመ የሚለው ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ የማይገባ ሆኖ የዜጎች የመኖር መብት መከበር አለበት ብሎ አድቮኬት የሚያደርግ ድርጅት ነው። ያንን እንቅስቃሴ ደግሞ በድርጅት ደረጃ በተቋም ደረጃ እንዲሁም በፕሮፌሽናል በሆነ ስራ የሚሰራ ነው። ይሄንን ሶስተኛውን ኃይል በዛ መልኩ እንደግፋለን። ቀደም ብሎ ቴዎድሮስ ያቀረባቸው በርካታ የሚሰሩ ስራዎች አሉ፣ ያልተገለጡም ስራዎች አሉ። እነዛ ሁሉ ስራዎች ይሄንን እንቅስቃሴ ይሄንን ኃይል ለማጠናከርና ለመደገፍ የሚሰራ ስራ ነው። ነገር ግን በእኛ እምነት አሁን ይሄ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ቆረቆራለሁ የሚለው ኃይል ለእኛ የእውነተኛ ታጋይ የምንለው ኃይል አሁንም ቢሆን በተቀናጀ ሁኔታ ስራ እየሰራ ነው፣ በበቂ ሁኔታ ተደራጅቷል ብለን አናስብም። ይሄም እንግዲህ አንዱ ምናልባትም አሁን እያደረግነው ያለው ነው ውይይት የእንደነዛ አይነት ነገሮች ጅምር ሊሆን ይችላል። በእርግጥ የተጋረጠብንን አደጋ እንደ ሀገር እንደ ህዝብ የተጋረጠብንን አደጋ ማግኒቲዩዱን ተረድተን እና ሚናችንን ለይተን ለመስራት ካሰብን ወደ እንደነዚህ አይነት አደረጃጀቶች ተሳትፎ በማድረግ እና አደረጃጀቶች ደግሞ በመቀናጀት እና በመናበብ ቀደም ብዬ የጠቀሷቸውን ሁለቱን አንደኛው የመንግስት ኃይል ሌላኛው ደግሞ የጸረ ኢትዮጵያ የሆነውን ኃይል መመከት ይቻላል። የአድቮኬሲው ዲፕሎማሲው ውጤት ምን ውጤት ሊያመጣ ይችላል የሚለውን ቴዎድሮስ በተወሰነ ደረጃ ሄዶበታል። እዚህ ተደራጅተን የምንሰራው ስራ ሁሉ ትልቅ ለውጥ እንደሚያመጣ መሳት የለብንም። በጣም የተሳሳተ አመለካከት አለ በኢትዮጵያውያን። ብዙ ጊዜ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ስንታጩስ የሚገርሙን ነገሮች የአሜሪካ ምን የማታውቀው ነገር ኑሮ ነው ለአሜሪካ የህዝብ እንደራሴዎች የእኛን ጉዳይ ልንነግር የምንሄደው የሚል አይነት አቲቲዩድ አለ። ይሄ እንግዲህ የስልሳዎቹ የተማሪዎች እንቅስቃሴ እና ያ የወለደው የፖለቲካ እንቅስቃሴ በኮንስፓይሬሲ እና በእንደነዚህ አይነት ነገሮች በጣም የተካነ ነው እና ያ በዚህ በሚያሳሰቡ ውስጥም ኢንጀክት ያደረገው ነገር ያለ ይመስላል። ይሄ በጣም የተሳሳተ አመለካከት ነው። አሜሪካውያን ታክስ እየከፈሉ የሚያንቀሳቅሷቸው ተቋማት እንደምን ፈንክሽን እንደሚያደርጉ የማወቅ መብት አላቸው። ያንን ልናደርግ የምንችለው ከአሜሪካውያን ጋር ኢንጌጅ ማድረግ ስንችል ነው። ኢንጌጅ የምናደርግባቸው መንገዶች ደግሞ ከመንግስት አካላት ጋር፣ ከህዝብ እንደራሴዎች ጋር፣ ከተቋማት ጋር፣ ከሚዲያዎች ጋር መነጋገር ስንችል ነው። እሱ ደግሞ ራሱን የቻለ አካሄድ አለው፣ መንገድ አለው። እነዚህን ሁሉ ነገሮች በተደራጀና ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ መስራት ያስፈልጋል። ትሪፕሌ በዚህ ዘርፍ የራሱ የሆነ ተሞክሮ ስላለው ሌሎችም በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እንቅስቃሴ ለሚያደርጉ ልዩ ልዩ ቡድኖች ሀሳብን ለማካፈል ዝግጁ ነው። አብሮ ለመቀናጀት፣ ለመነጋገር፣ ካምፔኖችን አብሮ ፕሮጀክቶችን ዲዛይን ለማድረግ አብሮ ለመስራት ዝግጁ ነው። እንግዲህ ከኔ ቀጥሎ ሆነ የቀረ ነገር ካለ ይጨምራል። ተመልሼ እመጣለሁ የጥያቄና መልስ ጊዜ ላይ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ተመስገን ሰማለሁ። አዎ ይሰማል። እሺ ሁላችሁንም ሰላም እላለሁ። ተመስገንና ቴዎድሮስ ብዙ ጉዳዮችን አንስተዋል። አጠር አድርጌ
ሶስት ጉዳዮች ላይ አስተያየቶችን እንሰጣለን። የመጀመሪያው የምንሰራቸውን ስራዎች የምንከተላቸው መሪዎች ምንድናቸው የሚለውን አነሳለሁ። ሁለተኛ እየሰራን ያለነው የአድቮኬሲና ዲፕሎማሲ ስራ ምንድነው፣ ፖለቲካ ፋይዳው ከሀገር ቤት ካለው ጋር እንዴት ይገናኛል የሚለውን በጥቂቱ አነሳለሁ። በመጨረሻ የተወሰኑ በኮንክሪት የሆኑ በተጨባጭ ሊተባበርባቸው የሚገቡ እና ሊተጋገዝባቸው የምንሰራቸው ስራዎች ምንድናቸው የሚለውን አነሳለሁ። ከመሪዎቹ ስንጀምር እንግዲህ እንዳያችሁት በርካታ ስራዎችን ከብዙ አካላቶች ጋር በመስራት ላይ እንገኛለን። ነገር ግን እነዚህ አካላቶች ጋር በምናደርገው ግንኙነት በሙሉ ኮንሲስተንት የምንከተላቸው መሪዎች አሉ። የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? በምናደርገው የአድቮኬሲና ዲፕሎማሲ ስራ ሁሉ የፖሊሲ ግድፈት ውጤት የሆኑትን ኢቨንቶች ተከትለን ሳይሆን ለችግሮች ሁሉ ምንጭ የሆኑ ትርክቶችን፣ ተቋማዊ አሰራሮች ላይ ማተኮርና እነሱ እንዲቀየሩ መስራት ነው። ይህ እንግዲህ በተጨባጭ ስንገልጸው ምን ማለት ነው? ቅድም መግቢያችን ላይ ቴዎድሮስ እንዳነሳው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያሉ ያዘናለችው ችግሮች እርስ በርስ መቃጨቱ፣ ከቦታ መፈናቀሉ፣ በተለያየ ቦታ የሚደረጉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ምንጫቸው ያለው የመንግስታዊ መዋቅር የሀገሪቷ የትምህርት ፌዴራሊዝም እንደሆነ እናምናለን። ስለዚህ በእኛ እይታ በሀገሪቷ ውስጥ ሰላም ሊመጣ የሚችለው፣ ቀጣይነት ያለው ሀገራዊ አንድነት ሊመጣ የሚችለው ዜጎች ዜግነትንና ማንነትን አጣምረው ሰላማዊ ኑሮ ሊኖሩ የሚችሉት እንደ ሀገር ናሽናል ዩኒቲ ፕሮሞት የሚያደርግ ጠንካራ የሆነ ልዩነትን የሚያከብር ነገር ግን ሀገራዊ ማንነትን የሚያጎለብት አይነት ስርዓት ሊዘረጋ ነው ብለን እናምናለን። ስለዚህ በተለያዩ ከምናደርጋቸው ግንኙነቶች ውስጥ እንደዚህ አይነት የፖሊሲ ግድፈቶችን ነጥለን አውጥተን እነሱ ያለባቸውን ችግሮች እናሳያለን። እነዚህ ችግሮች አሁን እነዚህ የፖሊሲ መሪዎች ወይም ሀገሪቷ እየተከተለችው ያለችው መዋቅራዊ አደረጃጀት እንዴት በየቀኑ ከምናያቸው ሰቆቃዎችና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ጋር የተገናኙ እንደሆኑ በቀጥታ የተገናኙ እንደሆኑ አጉልተን ማሳየት ላይ እንሰራለን ማለት ነው። ሌላው ይህንን ስትራቴጂክ ጎል ይዘን በዚህ ውስጥ ስንሰራ የምናደርጋቸው ግንኙነቶች ከድርጅቶች ጋር የሚመዘኑት ከዚህ ስትራቴጂክ ግብ አንጻር እያንዳንዱ ድርጅት ምን ያክል አላይ ነው፣ ምን ያክል ስትራቴጂክ ፓርትነር ነው የሚለውን በመገምገም ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ምንም እንኳ አሁን ኢትዮጵያ ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር በየቀኑ ከሚደርሱ ሰብአዊ ጥሰቶች እና እነሱ ተከትሎ ከሚኖረው ሰቆቃ አልፎ መሰረታዊ የሆኑ ችግሮችን አተኩሮ መስራት አስቸጋሪ ቢሆንም በቻልነው መጠን የምናደርጋቸው አድቮኬሲዎች በሙሉ ተጽዕኗቸው ሊሆን የሚገባው እንደዚህ አይነት ፈንዳሜንታል የሆኑ የፖሊሲ ክፍተቶችን አውጥቶ በማሳየት በነዛ ዙሪያ ክሪቲካል ማስ ቢውልድ በማድረግ አገር ቤትም ውጭም ላይ እነዚህ ፖሊሲዎች እንዲቀየሩ ግፊት የሚያደርግ አጠቃላይ ፐብሊክ የሆነ ክሪቲካል ማስ ላይ በዲቨሎፕ ማድረግ ላይ ያተኮረ እና ያንን ቢውልድ ለማድረግ ትሬኒንጋችን ሜሴጃችንን በዛ መንገድ የተቃኘ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው መርሃችን ምንም እንኳ እንደ ድርጅት መጀመሪያም ቴዎድሮስ እንዳለው አማራ ላይ እንድናተኩርም በእኛ አተያይ በሀገራዊ ሉዓላዊነትና የመንግስት አገዛዝ መካከል ልዩነት አለ። እንደ ህዝብም የሀገራችን ኢትዮጵያን እንወዳለን። ስለዚህ በኢትዮጵያን ከአማራ ውጭ የአማራን ህዝብ ከኢትዮጵያ ውጭ ማየት አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ የምናደርጋቸው የአድቮኬሲ ስራዎች፣ የምንሰራቸው ስራዎች በሙሉ የሀገራዊ ሉዓላዊነትን የሚያስጠብቁ በተመሳሳይ ደግሞ የአማራን ህዝብ እና የሌሎች ኢትዮጵያኖችን ህዝቦች ፍላጎት አጣጥመው የሚሄዱ መሆናቸውን ታሳቢ አድርገን ነው የምንሰራው። ለዛም ነው ቅድም ሲጠቀሱ የነበሩ ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው አስተዳደር ጋር ልዩነቶች ቢኖሩንም አንዳንድ የሀገራዊ ሉዓላዊነትን ወይም የሀገርን ጥቅም አደጋ ውስጥ የሚጥሉ ፖሊሲዎች ናቸው ብለን ስናስብ ከተለያዩ አቋም ውስጥም የተለየ አቋም እናራምድባቸው የምንችላቸው ሁኔታዎች አሉ። አንዱ መገለጫው አይ ቲንክ በጋርጅ ላይ በቅርቡ ያራመድነው አቋም ነው ማለት ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ ምንም እንኳ የአማራ ድርጅት ቢሆንም እና በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ካለው አንቲ አማራ የሆነ ትርክት ጸረ አማራ ከሆነ ትርክት አንጻር እና መንግስታዊ መዋቅር አንጻር
ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንፃር ለአማራ መደራጀት አስፈላጊ ነው ብለን ብናምን እሱ የሀገራዊ ሉዓላዊነትን ጥቅም ባስጠበቀ ሁኔታ በአድቮኬሲ ስራ እንደምንሰራ ስንሰራ እንቅፋት ሆኖብን አያውቅም። በመርህ ደረጃም ተቃርናለን ብለን አናስብም። እነዚህ የምንከተላቸው መርሆች ናቸው። እንግዲህ ስራዎቹ የምንሰራቸው ስራዎች በስፋት ስለተጠቀሱ ፖለቲካዊ ፋይዳቸው ምንድን ነው የሚለውን በአጭሩ ለመግለጽ አንደኛው ነገር ያው ቅድም እንዳልኩት ክሪቲካል ማስ ቢልድ ማድረግ ነው። በቋሚነት ችግሮቹን ነጥፎ አሳይቶ በተለይ የፌዴራሊዝሙን ችግር በማስረዳት ይህንን ፖሊሲ እንዲቀየር ወደዛ ፑሽ የሚያደርጉ ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ኃይሎች እንዲመሰረቱ እነሱም አቅም እንዲኖራቸው ማድረግ ነው። ሁለተኛ እነዚህ ኃይሎች ከውጭና ከሀገር ቤትም ካሉ ድርጅቶች የተለያየ ተልዕኮ ካላቸው ድርጅቶች ጋር በጋራ የሚሰሩበትን ሁኔታ ለማመቻቸት እነሱን የማስተዋወቅ የማገናኘት እና ራሳቸውን እንዲሸጡ ወይም ሴል እንዲያደርጉ ዓላማቸውን እንዲያስተዋውቁ እድሉን የመፍጠር ስራ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ቅድም ሲጠቀሱ የነበሩ አገር ቤት ያሉ ድርጅቶችን ከውጭ ድርጅቶች ጋር የማገናኘት የተለያዩ ሚቲንጎቹን ከህዝብ እንደራሴዎች ከአሜሪካ ህዝብ እንደራሴዎች ጋር ማዘጋጀቱ በዚህ ፋይዳቸው ምንድን ነው? እነዚህ ድርጅቶች በሂደት አቅማቸውን አጎልብተው ራሳቸውን በግልጽ አሳይተው ኢትዮጵያ ውስጥ ሀገሪቷን ዲሞክራሲያዊ ለማድረግ እና ሰላማዊ ለማድረግ ያላቸውን ሚና በደንብ ውጭ ያሉ ሀገር ኃይሎችን ተረድተው እንዲደግፏቸው ማድረግ ነው። ከዛ ውጭ የሀገር ቤት ያለውን እንቅስቃሴ መሬት ላይ ያለውን ኢትዮጵያን ዲሞክራሲያዊ ለማድረግ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ከውጭ ያለው እንቅስቃሴ ጋር ሲንክሮናይዝ የማድረግ ስራ ነው የምንሰራው። የመናበብ ስራ እንዲኖር፣ የመደጋገፍ ስራ፣ ተመጋጋቢነት እንዲኖራቸው ማድረግ ስራ ነው የምንሰራው እና በዚህ ሂደት ውስጥ ከሚቲንጎቹን ብሪፊንጎቹን ስናደርግ እንደዚህ አይነት ኮንሰንሰሶችን ቢውልድ ማድረግ ምንም እንኳ የተለያየ ቦታ ብንኖርም ተመሳሳይ ስትራቴጂክ ዓላማ ኖሮን እዛ ዙሪያ እንድንሰባሰብ የማድረግ ነው። አጠቃላይ ስዕሉን ስናየው እንግዲህ አሁን ያለውን አገሪቷን ችግር ለመፍታት ኢትዮጵያ ውስጥ ቁርጠኛ የሆኑ ሁሉንም ኢትዮጵያውያኖች በኩል አይን አይተው በዛ አግባብ ሊያገለግሉ ፈቃደኛ የሆኑ ጀኒውን የሆኑ ቀና የሆነ ኢትዮጵያዊ ኃይሎች ወይም የአማራ ኃይሎች በአገሪቷን ዲሞክራታይዝ በማድረግ ሂደት ውስጥ ሚናቸው ከፍ እንዲል በዛ ውስጥም ኮምፒቲቲቭ እንዲሆኑ ማድረግና ሄዶም የበላይነት ወስደው የምንፈልጋትን ሀገር እንዲፈጠር ወይም እንዲፈጥሩ የመደገፍ ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ አንዳንዴ በጣም ኦብቪየስ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን አይ ቲንክ ብዙ ጊዜ በስራ ውስጥ ተጠምደን ስለምንውል ማስታወቅ ያስፈልጋል ብዬ ስላሰብኩ ነው እንጂ ፖለቲካዊ ፋይዳቸውን ማንሳት የፈለኩት እንጂ የሚደበቁ አይደሉም። ማናችንም በዚህ ዘርፍ ያለን ሰዎች የምናውቃቸው ናቸው ብዬ ነው የማስበው። በመጨረሻ እንዴት ልንተጋገዝ እንችላለን የሚለው አይ ቲንክ ባልደራስ ካለው ተጨባጭ ፎከስ አንጻር የአዲስ አበባ ላይ የተፈጠሩ ያሉ ነገሮችን እያየን ነው። በየቀኑ አዳዲስ ነገሮች እየመጡ ነው። በየቀኑ የሚደርሰው የሰብአዊ መብት ጥሰት እየጨመረ ነው። በየቀኑ የሚራመዱት ፖሊሲዎች እና ምን ያክል አግላይነታቸው እየከፋ እንደሄደ እያየን ነው። እዚህ በሚቀጥሉት በአጭር ጊዜ እንኳን አትሊስት አዲስ አበባ ላይ የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በጋራ ዶክመንት የማድረግ ሪፖርት የማድረግ ላይ መተባበር እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ከዛ ባለፈ ያው እዚህ ያለው የሚሰራውም ስራ ጠንካራ የሆነ ጊዜ የገንዘብ ድጋፍ ይጠይቃልና ቅድም ተመስገን የሚያነሳው በንጽጽር ከሌሎች ኃይሎች ያለንን ድርጅታዊና እንደ እንቅስቃሴ አቅም ለመገንባት በጊዜም በገንዘብም እርዳታ ማድረግ የሚቻል መሆኑን በዚሁ ለማስታወስ ብዬ ነው። ያው በዌብሳይታችን እና በፌስቡክ ፔጃችን ላይ ድጋፍ ለማድረግ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እንዴት ኮንታክት ማድረግ እንደምትችሉ እዛ ላይ ተጠቅሷል። ከዛ ባለፈ ቅድም የተጠቀሰው እስክንድርና ሌሎች የባልደራስ አመራሮች አንደኛ ስራቸው የምታሰራቸው አግባብነት የለውም ብለን ስለምናስብ፣ ሁለተኛ በፍርድ ሂደቱ ላይ ያየናቸው አሳፋሪ የሚባሉ ሂደቶችም ስላሉ እነሱን በስፋት ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የማስተዋወቅ እና የደረሰ ያለውን ሰብአዊ መብት ጥሰት በስፋት ለማስተዋወቅ በጋራ መስራት መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ።
ዲቴል ቴክኒካል እና ታክቲካል የሆኑ ጉዳዮችን እዚህ አንስተን መነጋገር ላይ ኖርብን ይችላል። ነገር ግን በተጠቀሰው አግባብ ወደፊት በዚህ ዙሪያ ሪች አውት የምናደርጋቸው በኢትዮጵያ የታሰቡ ዘመቻዎች አሉ። በዚሁ ዝግጁነታችንን እና ለመተባበር ስራዎችን በጋራ ለመስራት ዝግጅት እያደረግን እንደሆነ ለመጠቆም ፈልጌ ነው። በአጭሩ እነዚህን ከጠቀስኩ ሌሎች ጉዳዮችን በጥያቄና መልስ የሚመለስባቸው ናቸው። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን አቶ ቴዎድሮስ፣ አቶ ተመስገን፣ አቶ ሆነ ጥሩ መግለጫ ነው የሰጣችሁን። very informative and we thank you for that. አድማጮች አሁን ወደ ጥያቄና መልስ እንሄዳለን። ያዳመጣችሁ ያላችሁት የሰሜን አሜሪካ የባልደራስ የድጋፍ ነው የሳምንታዊ በየሮቡ የሚዘጋጀው የቴሌኮንፈረንስ። አሁን ወደ ጥያቄና መልስ። All participants are now muted. Press *6 to unmute your line. ጥያቄዎቻችሁን ለማቅረብ ትችላላችሁ። ጥያቄዎቻችሁን ስታቀርቡ ግን እባካችሁን ለምናችኋለሁ እንደገና ከሁለት ደቂቃ ካለፋችሁ አታስገድዱኝ እንዳቋረጣችሁ። ጥያቄ ብቻ አቅርቡ። ሁለት ደቂቃ ለእያንዳንዱ ሰው ሰጣለሁ። ፌር መሆን እፈልጋለሁ። ብዙ ጥያቄ አለ ዛሬ እና በዛ መሰረት ቀጥታ ወደ ጥያቄና መልስ እሄዳለሁ። ማስታወቂያዎቹን ብዙ ጊዜ አልወስድባቸውም ዛሬ 16:10 የመጨረሻ 4 ቁጥር ብዙ ጊዜ ጠብቀው አላቃለሁ። ጥያቄውን በሁለት ደቂቃ ማቅረብ ከቻሉ እባክዎን ያቀርቡ። ቴንክ ዩ አማረ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እኔ ነኝ አይደለ? 16:10 ነው ያልካል? አዎ ልክ ነው። ቀጥሉ። እሺ። እና በእንግሊዝኛ ብናገር ወይስ ለቴዎድሮስ ይቻላል? በምትፈልገው። ኦኬ። አቶ ቴዎድሮስ እንደምትፈልግ በእንግሊዝኛ በምትፈልገው አንተ በሚመች። አቶ ቴዎድሮስ ያዳምጣል አማርኛው ነው። Thank you. My name is Jamal Data. I'm from Washington, D.C. Balderas chapter member. Thank you for the distinguished guest, Mr. ቴዎድሮስ Trefe. I'm proud of you for your hard working. I know you are working for the last, I saw the last couple months ago about for Congress issue or something like that. So my question is, we know that for since 2.5 years, our country has been almost just like messed up. The first genocide happened in Burayo, September 2018. Is 75 people has been killed, and the second one is July 2019, Hawassa, southern Ethiopia, because of like statehood case, is almost 35 people has been killed. In October 2019, more than 86 people have been killed because of Jawar case. And the 4th July 2020, more than 167 people have been killed in Oromia region. And the 5th one is almost 189 the last 2 months in the Benishangul region, especially targeting Amhara ethnic group. And it's 189. The total almost 552. If this is one is the major genocide, this is a major genocide. But every day, the whole region Ethiopia has been killed a lot of people. So since 2.5 years, nobody take responsible all these massacres. I ask you your question. My question is now. So what is your list now? How many people on your list? What's your evidence for now? Who's take accountable? And how many people is working on this case, this genocide case? Because I heard some people are, this is not genocide because it hurts for Ethiopian government, and we're not going to do that. Or it's a lot of arguments going on. So this is my question. So how you are going to, how far you are now working with human rights and Congress, U.S. Congress now? The second one is in a just short question in Addis Ababa case. We know we are working hard for a case. The most important is in the Addis Ababa statehood case. Right now, Balderas stated about the government, and there are 6 parties are joined with Balderas.
especially those are Medema, Mead, Abronet, Arena, and some of like 6 major parties are now joining. How you look like and how trust them for working together. Thank you so much. እናመሰግናለን። የሚቀጥለው ጥያቄያቸውን ስታቀርቡ እነሱ በራሳቸው ኤክስፐርቲነት ይመልሱላችኋል። እናንተ ጥያቄውን ብቻ ጠይቁ። የሚቀጥለው ጥያቄ 0127 ጥያቄውን ማቅረብ ይችላሉ። 2 ደቂቃ ባትቆት። እሺ፣ ጤና ይስጥልኝ። አዲሱ እባላለሁ ከቴክሳስ ነው የምደውለው። እሺ፣ እንደተለመደው ወደ መጀመሪያ አስተያየት ነው የምሄደው። አስተያየቱ ለሰሜን አሜሪካ ለባልደራስ ቅርንጫፍ ይሆናል። ያው ባለፈው የሰጠሁትን አስተያየት እናንተ ኮሜንት አላደረጋችሁትም። ዛሬም ተመሳሳይ ባይሆንም ሌላ አስተያየት መስጠት እወዳለሁ። ያው እንደምናውቀው የባልደራስ ፕሬዝዳንት እስክንድር ነጋ አሁን ያለበት፣ ሌሎቹም እነ ስንታየው ቸኮል፣ ሌሎቹንም የባልደራስ ጉንቱ የሆኑ ዋና መሪዎች በግፍና በገዢው ጭቆና ውስጥ ሆነው በእስር ቤት እንዳሉ ነው የማውቀው እና ይህንን በተመለከተ ጸጥ የተባለ ይመስለኛል። ምንም ነገር አላይም። በተቻለ መጠን ትኩረት ሰጥቼ ለመከታተል እሞክራለሁ የኢትዮጵያውንም ሰሜን አሜሪካንም ያለውንም እና አንዳንድ ነገሮች ነው ጀስት የሆነ ነገር ሲመጣ አንዳንድ ጣል ነገር ይደረጋል። ለምሳሌ የፍርድ ቤት ውሎውን ሪፖርት ይደረጋል። በዛ መልኩ ነው ወይ የእነሱን ትግል ወይም ደግሞ የእኛን ትግል ከግብ የምናደርሰው ወይ? የኛውን በጣም እንዲታሰብበትና መልስ እንዲሰጥበት እፈልጋለሁ። ወደ ፕሬዘንት ወደ ተደረገው ሀሳብ ስመጣ የአማራውን ጭፍጨፋ፣ ግድያ በተመለከተ መፈናቀል በተመለከተ ጥሩ የሆነ ገለጻ ነው ያደረጉት። ሁሉንም አቅራቢዎች ማመስገን እፈልጋለሁ። ግን እኔ እንደምረዳው ብዙ ጊዜ ግንኙነቶች የዚህ ዓለም ግንኙነቶች ሰጥቶ በመቀበል ላይ የተመሰረተ ነው። ሀገራት ከሀገራት ሊሆን ይችላል፣ ግለሰብ ከግለሰብ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሎቢ ስናደርግ ከሴናተሮች ጋራ ሌሎቹንም ግንኙነት ሲደረግ በምን ሂሳብ ነው ከነሱ ጋር? ቅድም የተጠቀሰ ነገር አለ። በዚህ አሜሪካን የሚኖሩ የአማራ ማህበረሰብ ወይም የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ታክስ እየከፈለ ነው። ስለዚህ መንግስት የሚተዳደረው ወይም ስራ የሚሰራው ታክስ በሚከፈለው ነው እና ስለዚህ የታክስ ከፋዩን መብት ማስጠበቅ ይገባቸዋል የሚል ነገር አለ። ጥሩ ነው፣ እንዳንድ ማሳያ ሊሆን ይችላል። ግን ከዛ በዘለለ ምንድን ነው? ምን ይዛችሁ ነው ከእነሱ ጋር የምትደራደሩት፣ ሎቢ የምታደርጉት? ይህንን እንዲመለስልኝ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ እናመሰግናለን። አንድ ጥያቄ ያስተናግድና ወደ እነሱ መልስ እንሄዳለን። 7562 የመጨረሻው 4 ቁጥር 7562 ቀጥሉ። ታንኪዩ፣ አመሰግናለሁ። ደምሰው እባላለሁ። ከኖርዝ ሲያትል ነው ነዋሪነቴ። በኢትዮጵያ ውስጥም ያው በመምህርነት በተለያዩ በኮሌጆች ውስጥ አገልግያለሁ። ዛሬ ያለው ግን ኖርዝ ሲያትል እዚህ የሚገኘው። አሁን ወደ ጥያቄ ቀጥታ ልሄድ ጊዜ እንዳልሻማ አጠቃላይ የኢትዮጵያን ችግር የዓለም ማህበረሰብ ሁሉ ያውቃል። ችግሮቹ አሁን አማራ ላይ ደረሰው፣ ኦሮሞ ላይ ደረሰው፣ ትግራይ ላይ ደረሰው፣ ማንም ላይ ደረሰው ኤቭሪባዲ ነው። የኢትዮጵያ ችግር ከየት እንደሆነ በየቦታው ጭፍጨፋው ሁሉ ሰው ያውቃል። ግን ዳይሬክት ወደ ኮሽና ወደ መልስ ብንሄድ ጥሩ ነው እላለሁ። አንደኛ ጥያቄ፣ በአሁኑ ወቅት ሀገራችን ኢትዮጵያ ለተደቀኑባት ችግር ምን አይነት መፍትሄ ያስፈልጋል? ሁለተኛ፣ እናት ሀገራችን እንዳናጣ ምን መደረግ አለበት? ዋት ኢዝ ቱ ቢ ደን ናው አስከፊ እልቂት ከመምጣቱ በፊት። ሶስተኛ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ዘር ተኮር ጭፍጨፋ ክርስቲያን፣ አማራ፣ በተለይ ጋሞ፣
ጉራጌ የተባለ ጭፍጨፋዎች ይደረጋሉ። ይህ ጂኖሳይድ መቼ ነው የሚቆመው? መፍትሄውስ ከኛ የሚጠበቀው ምንድን ነው? ታንኪዩ። አመሰግናለሁ። በኃይል አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ጊዜና ተሸማግለንበት እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ ወደ መልሱ ቴዲ አቶ ተመስገን አቶ ሆነ የእናንተ ነው መድረኩ። Okay. Right. Sebastian and Honey, are you both there? Yeah, everybody is here. Yes. Okay, great. The first question is forwarded directed to you, so. Okay. All right. And so regarding the human rights violations in Ethiopia, I know there were several cases listed, and the cases that were listed are really the recent ones. There are many human rights violations that have been committed in Ethiopia, really under this present regime. I know the name has changed from EPRDF to Prosperity Party, but it's the same people. It's really the same organization, the same structure. We can go back to what happened to Anwar. Let's not forget also the human rights atrocities that has been committed, since the formation of TPLF in Walqaid against Amaras and Walqaid and Raya. And other places. And I know recently the gentleman was mentioning Gamos and Gedios. So there's a lot. So in terms of what AAA is doing, what we continue to do is when there are human rights violations that are occurring in Ethiopia, we document those human rights atrocities. And we document those human rights atrocities, meaning where those human rights atrocities occurred, who committed those human rights atrocities. Was it by the state? Was it by vigilante groups or like extremist groups, like the Keros? Was it a combination between the vigilante groups and with the support of the state regime? How were these people killed? How were they displaced? What was destroyed? All this information we collect, and it's not easy. And the reason part it's not easy is because internet penetration in Ethiopia is still very, very low. So it's not very easy to get this information, but we have people in Ethiopia who help us gather this information, this factual information, and we pass this information on to the human rights organizations, and also we provide this information to congressional offices in the State Department. Now, just because we say these things happened, we also pass this on to journalists, because one of the things that's unfortunate is that there are not very many Western journalists that cover Ethiopia. And the Western journalists that cover Ethiopia, they're in Addis Ababa. So they don't get out to these other places where oftentimes these human rights violations are being committed. So anyways, we aggregate this information and we send them to human rights organizations. But they have to validate this. They have to validate themselves. They can't just take our word for it. And the congressional offices, the same thing, and the State Department, the same. Now, when we talk about congressional offices, one of the assumptions that Ethiopians have is that the U.S. government knows everything. They know everything that's going on, and that's really not the case. We really have to be very become really understanding of who's really involved in foreign policy. Just in foreign policy in general, especially in Ethiopia. Within the Subcommittee of Africa, in the House and Senate, they will get information they will have some idea of what's happening in Ethiopia, the Subcommittee of Africa. In there, the leaders of the Subcommittee of Africa, in this case right now in the House, is Congresswoman Bass from California. In the Senate, it is Senator Lindsey Graham. And then in the chairman of both of the House and the Foreign Affairs, the chairman of the House is Congressman Ingle, and then in the Senate is Senator Rich. Those 4 individuals are really 8 individuals will get additional information from the State Department and other security apparatus from the United States in terms of like intelligence briefing if they need it on a need-to-know basis. Within Ethiopia, within the State Department, there are officials at the Ethiopian desk who may have some information, right? And then a few people who may cover Africa.
we have to understand and really be honest with ourselves that Ethiopia is not the most important country to the United States. There are many countries that the United States government does foreign policy with. Now, so it is not just generally known, right? The rest of the other members of Congress, they will have one staffer to cover all foreign affairs. When I mean all our foreign affairs, I'm talking about one staffer, like, for example, my Congressman Hudson. He has one staffer that covers all of Africa, Europe, South America, Asia, and so forth. That person can't handle all that. And on top of that, that staffer may have other portfolios. So that's why we work very hard to provide these reports, follow up with updates, request meetings, have these meetings, and educate them. So it is a very, very tiring process to do this, but it is an obligation of ours to do that. Now, when it comes to genocide, we know what's happening in Ethiopia. There is a technical definition, and then there's a political definition. So in order to move to that level, it is about making sure that all these human rights organizations can validate this and then aggregate all these violations together, like you said, in all these places, bring them all together and say, you know what, based on all the information, all the data that we have, all the atrocities that have been committed, we can truly call it an ethnic cleansing, a genocide. But that takes time. If you look at some of these, like, for example, like the Armenia genocide, it took many years for it to be labeled as such. And other genocides that have happened in other parts of the world. But that doesn't mean it cannot. So long as we engage our congressional officers, so long as we engage the human rights organizations, we can make that happen, and we can bring justice to bear. In terms of the political aspects of the various political parties, I'm going to refer that to Temesgen and Hone to address that. Thank you. ቴንክ ዩ ቴድ። የወንድማችን አዲሱ ከቴክሳስ እና ደምሰው ከኖርዝ ሲያትል የጠየቁትን ጥያቄ አድረስ ለማድረግ ሞክራለሁ። ቀሪውን ሆነ አድረስ ያደርጋል። የሁለቱ የሚያመሳስል ነገር ስላለው ነው። በተለይም ደግሞ አሁን ቴድ እንደተናገረው ቀደም ብዬ ምንም እንደተናገርኩት ይሄ ዓለም ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለውን ነገር ያውቃል የሚለው አሳምሽን በጣም ሮንግ የሆነ አሳምሽን ነው። ይሄ በጣም መሰበር ያለበት የተዛነፈ አመለካከት ነው። ይሄ በጣም እየጎዳን ያለ እንደሚገባንም እንዳንንቀሳቀስ እያደረገ ያለ ኢቨንት ተኮር በአንድ የሆነ አካባቢ ግድያ ተፈጸመ ሲባል ብቻ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ የተወሰኑ ሰዎች ተሰብስበው 10 ገጽ ደብዳቤ ጽፈው ያስገባሉ እንደን ሌላ ኢቨንት ይጠበቃል። እንደዛ አይነት ነገር ሲመጣ ድረስ ለምን ቁጭቱና ኢሞሽኑ ነው ያንን ነገር የሚያነሳሳው። አቀደን እንዳንሰራ በቀጥለው 3 አመት ውስጥ 5 አመት ውስጥ 10 አመት ውስጥ ይሄን ልናሳካ ይገባል ብለን አቀደን እንዳንሰራና ተቋማት እንዳንፈጥር የመብት ተሟጋቾችን ተቋማት እንዳንፈጥር ያደረገ እንደ ሀገር ይሄ አይነት አመለካከት ነው ብዬ አስባለሁ። በግሌ ድርጅታችንም ይሄንን በሮንግ የሆነ አሳምሽን በተደጋጋሚ እንደነዚህ አይነት ውይይቶች ስንሄድ አድሬስ ማድረግ የምንፈልገው ነገር ነውና በዚህ መልኩ ይታይ። ነገር ግን አዲሱ ያነሳው ጥያቄ በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው። የሰጥቶ መቀበል መርህ በዲፕሎማሲ እና በእንደዚህ አይነት የውጦታ ስራዎች ውስጥ መርሁ እሱ ነው የሚል ነገር ገልጸሃል። እውነት ነው። ፓርት ኦፍ ኢት የራሱ እውነት አለው። ይህም እውነት በተለይም ይሄ ከሀገር ግንባታ ጋር በተያያዘ የአገርን ጉዳይ ሪል ተቆርቋሪ ሆነው ስለ ሀገራቸው የሚጮሁ ግለሰቦችን እንኳን ልዩ ቡድኖችን የሚፈትናቸው አንድ ጉዳይ እሱ ነው። በተቃራኒው አገር ለማፍረስ የተቋቋሙ ከሀገር ለመነጠል እና መሰል አይነት ሪዮት ይዘው የሚነሱ ባዕዳን በሀገራችን ላይ
ለመደራደር ሰፊ የሆነ ሜዳ ይኖራቸዋል ሊሰጡት የሚችሉት በርካታ ነገር ስለሚኖር ማለት ነው በአገር ላይ ለመደራደር እድል ስለሚኖራቸው ለነሱ የፖለቲካዊ ሆነም የፋይናንስ ድጋፍ ከልዩ ልዩ ቡድኖች ለማግኘት ጥሩ አማራጭ ነው ለነሱ ይሄንን በተግባር በኢትዮጵያ ጉዳይም ላይ ያያየነው ነው የግብጽ ተሳትፎ አሁን እንኳን በቅርቡ በግድቡ ዙሪያ ይደረግ የነበረውን ዘመቻ ለማደናቀፍና ከዛ ጋር ተያያዥ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ሲታደርግ የነበረውን ዘመቻ እነማንን ሲደግፍ እንደነበረ ከዛም ቀደም ብሎ አጠቃላይ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እጇን ለማስገባት ግብጽ እነማንን እንደምትደግፍ ይሄ አንዱ ጥሩ ማሳያ ነው በተለይ የፋይናንስ ድጋፍ ማለት ነው ፖለቲካዊ ድጋፍም ቢሆን እንደዛው ነው የምዕራቡ ዓለም የራሱ የሆነ ኢንተረስት አለው እዛ አካባቢ ላይ ቀጠናው ላይ ስለዚህ ለዛ ኢንተረስታቸው የሚመች ኃይል መሰራት ከተቻለ ድረስ እሱም አንዱ የአገር የመደራደሪያ ጉዳይ ትሆናለች ማለት ነውና በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የአረበኛ ትግል ለሚያደርጉ ኃይሎች ይሄ ትልቅ ፈተና ነው ምክንያቱም በአገራቸው ጉዳይ ላይ የሚደራደሩበት ነገር አይደለም እንደተናንቱ እንዳባቶቻቸው ፋሺስት ኃይልን ድባቅ እንደመታው አባቶቻቸው በዛ መንፈስ ስለሚንቀሳቀሱ ቡድኖች ነው ያወራው ያለው ለነሱ ይሄ ትልቅ ፈተና ነው የሚደራደሩበት ነገር ስላልሆነ ነገር ግን በተለይ አሁን ስፔሲፊክሊ የዚህ ዩኤስ አሜሪካ የሚናደርገው የዲፕሎማሲ አድቮኬሲ ስራ አስመልክቶ በደንብ እሱ ላይ ተመሰል ይችላልናገርና አሜሪካውያን የሰብአዊ መብት ጉዳይ ግድ የማይላቸው ህዝቦች አድርገን አናስብ የአሜሪካ መንግስት የተለያዩ ክፍሎች አሉት ምክር ቤቱ አለ ስራ አስፈጻሚው አለ ጋውጪው አለ እነዚህ ኃይሎች ከህዝቡ የተወጣጡ ናቸው በህዝብ ለህዝብ የሚባለው መርህ የሪፕሬዘንታቲቭ ዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ የሚደረግበት ሀገር ላይ ያለ ነው ያ ማለት በእያንዳንዱ የህዝብ እንደራሴ ውስጥ የህዝቡ ኢንትረስት አለ ማለት ነውና በአጠቃላይ ስለ ህዝብ እንደራሴዎችና አሜሪካን አስመልክቶ የምንሰራው አድቮኬሲ ዲፕሎማሲ ስራ ስለ አሜሪካውያን እያወራን ነው ማለት ነውና መሳት የሌለብን ነገር አሜሪካውያን የሰብአዊ መብት ጉዳይ ግድ የሚላቸው ህዝቦች ናቸው ቀደም እንዳልኩት በሆነ አሳምፕሽን ሮንግ በሆነ አሳምፕሽን እየሆነ ያለው ነገር ሁሉ ያውቃሉ ብለን ካልተነሳን በስተቀር በሚገባ ሂደን ኬዛችንን ማስረዳት ከቻለንና በሚገባው እንደ የራሱ የሆነ ስቴፕ አለው በባህሪው የአድቮኬሲ ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ በአንድ ቀን ውጤት የሚያመጣ አይደለም ራሱን ይችላል የሚሄድ ራሱን የቻለ ፌዝ አለው ኔትወርኩን ቢልድ የማድረግ መጀመሪያ ልታውቅ እነዚህ ሁሉ ፌዞች አሉት እና ያንን ሁሉ ስቴፕ ተከትለን ተቋማትን ገንብተን በጊዜ ሂደት እዛ በመናለመው እንትን ውስጥ መድረስ ይቻላል በአሜሪካ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በመታወጣቸው ፖሊሲዎች ላይ የተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን ይቻላል በዛ መልኩ ማንን ማንቀሳቀስ ከተቻለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንዱ ፖይንት ምንድነው አሜሪካውያን በሰብአዊ መብት ጉዳይ ግድ ይላቸዋል ስለዚህ በኢትዮጵያውያን ላይ እየደረሰ ያለው በንጹሐን ኢትዮጵያውያን ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳይ አሜሪካውያን ግድ እንደሚላቸው መሳት የለብንም መሰረታዊ ነገር ስለሆነ ሁለተኛው ነጥብ አሜሪካ የራሷ የሆነ ኢንትረስት አላት በኢትዮጵያም ሆነ በሆርን ኦፍ አፍሪካ እንግዲህ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ስንል የ180 ሚሊዮን ህዝብ የስምንት ሀገሮችን ጉዳይ ነው እያወራን ያለ ነው ከዛ ውስጥ ኢትዮጵያ ወደ 110 ወደ 115 ሚሊዮን የሚሆነውን ህብረተሰብ ትሸፍናለች ኦልሞስት በሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ ያላትን አሜሪካ ያላትን ኢንትረስት ከኢትዮጵያ ጋር ነው ብዙ ነገር ዲል የምታደርገው ማለት ነው ሰው ይሄ ትልቅ አድቫንቴጅ ነው መጠቀም ከተቻለ እንደምንድነው መጠቀም የሚቻለው አንደኛ ይሄ በአንደኛው ኢንተረስታቸው ስቴቢሊቲ ነው ስቴብል የኢትዮጵያ ስቴቢሊቲ ትልቅ የሚያሳስባቸው ነገር ነው ከራሳቸው ኢንተረስት አንፃር ሰው ኢትዮጵያ ስቴብል አይደለችም ማለት እነሱን የሚያሳስባቸው ጉዳይ ነው ስቴብል የመሆንና ያለመሆኗ ጉዳይ ደግሞ እዛ ላይ ጠንካራ መንግስት የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው ኢትዮጵያን ለኢትዮጵያ ቆረቆራለሁ የሚለው ኃይል ተደራጅቶ ያንን አይነት ተጽዕኖ ፈጣሪ ኃይል ሆኖ መገኘት ከቻለ አገር ቤትም መሬት ላይ ያንን እንቅስቃሴ ማድረግ ከቻለ ስለ ፖለቲካዊ አደረጃጀቱ ነው ምን እያወራሁ ያለው እንጂ ዝም ብሎ በተበታተነ ሁኔታ ዝም ብሎ ምንም ኋላውና ፊቱ የማይታወቅ ፖለቲካ ከማራመድ ወጥቶ በስራስናት ተደራጅቶ ህዝቡን ሞቢላይዝ አድርጎ ጠንካራ ድርጅት እና ተቋማት መፍጠር ሲቻል
ያኔ ሪሌብል የሆነ ማለት ነው አትሊስት ስቴቢሊቲ ሊያረጋግጥ የሚችል ኃይል ማቆም እንደሚቻል ሲሉ ለራሳቸው ኢንተረስት ሲሉ በጣም ወሳኝ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ሊነጋገሩ ዝግጁ ናቸው ማለት ነው። ይሄንን በተግባር አይተነዋል። ምንም እንኳን በኢትዮጵያን ለማፍረስ የመጡ ኃይሎች ያደረጉት ነገር ቢሆን በተግባር አይተነዋል። በቅርቡ ከ3 ዓመት በፊት የሆነው ለሁላችሁም ግልጽ ነው። ብዙዎቻችሁ የነበረውን ሂደት ትረዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያት ምንም እንኳን ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት ትልቁ ቻሌንጅ ይሄ ለኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ የምንሰጠው ነገር አለመኖሩ ቢሆንም ነገር ግን ማሳካት የምንችለው ነገር ነው፣ መስራት የምንችለው ነገር ነው። የተቋማዊ አሰራርን ይጠይቃል፣ አቅዶ መንቀሳቀስን ይጠይቃል። የአጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ እቅድን ማውጣት ይቻላል፣ ያስፈልጋል። ነገ ከነገ ወዲያ በአንድ ዓመት ውስጥ ልናሳካው የምንችል ነገር አይደለም። አሁን የገለጽኩትን ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነ ተቋማትና ድርጅቶችን የፖለቲካ ኃይሎችን የመፍጠሩ ሂደት በረጅም ጊዜ እቅድ ውስጥ ታቅዶ ነገር ግን ዛሬ መጀመር ያለበት ስራ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። በዚሁ እንግዲህ የደምሰውንም ጥያቄ የሚመልስ ይመስለኛል። ሁለተኛውን ጥያቄውን የኢትዮጵያ ጉዳይ መፍትሄው ምንድን ነው የሚለው ይሄ ዝም ብሎ እዚህም እዛም በተበጣጠሰ ሁኔታ ምናምን ድርጅት እንደዚህ ድርጅት የሚለው ዝም ብሎ መርህ የሌለው ምንድን ነው የሚለው በተቀላቀለበት ሁኔታ የኢትዮጵያ ጉዳይ መፍትሄ ሊያገኝ አይችልም። ህብረተሰቡ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ምንድን ነው ብሎ ለይቶ ለሀገሩ ከቆሙ ኃይሎች ጋር ከሌለም የለም ብሎ የሚያስብም ከሆነ ያንኑ አይዲዮሎጂውን ሐሳቡን እና ለኢትዮጵያ ይሆናል የሚለውን አስተሳሰብ ሊያስተዋውቅለት የሚችለውን ድርጅት ፈጥሮ መታገል መቻል አለበት። አሁን ዝምታ በተለይ ትልቁ አሁን ኢትዮጵያን እየገደላት ያለው ይሄ ሳይለንት ማጆሪቲ የሚባለው የህብረተሰብ ክፍል ዝም ያላለ ምንም እየተናገረ ያልሆነ ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ልንጠቅሰው የምንችለው የታላቁ የመብት ተሟጋች የማርቲን ሉተር ኪንግ አባባል አለ። In the end we will remember not the words of our enemies but the silence of our friends የሚል ትልቅ አባባል አለ። በኢትዮጵያ መፍረስ ላይ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሰሩ ኃይሎች ብቻ አይደለም ተጠያቂ የሚሆኑት፣ እየፈረሰች ዝም ያለውም ኃይል የህብረተሰብ ክፍል ራሱ ተጠያቂ ነው። ስለዚህ ሳይለንት ማጆሪቲው ሊነቃ ሊንቀሳቀስና የሀገሩን ጉዳይ ብሎ ሊያንቀሳቀሰው ይገባል ለምለው ወደ ቀጣይ ጥያቄ መሄድ እንችላለን እና ከሆነ ተመልሶ ከበር ያደርጋል የቀረ ነገር ካለ አማረ ሰዓት እንዳንወስድ። ታንኪዩ። እሺ እሺ ሆነ ይስቀጥል። የተወሰኑ ነገሮችን አይ ቲንክ ተጨማመር ፈጠን ብዬ ተመስገን ያነሳው አሜሪካ ውስጥ እንዴት ምንድነው ተሰጥቶ መቀበል ማለት በሚለው መሰረት ምክንያቶቹ ወይም የሚሰጠው ነገር ምንድነው የሚለው ያው ጠያቂው የሚያነሳው እንደ ህዝብ እንደራሴ አድቮኬሲ የምንሰራባቸው ኦፊሶች ያለባቸው ግዴታ እንዳለ ሆኖ የዲሞክራሲ ቫልዩ አሜሪካ ዲሞክራሲ ቫልዩ መኖርና ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ለማድረግ መሞከሩ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳለው ነው። አሜሪካኖች አቮይድ ማድረግ የሚፈልጉት ነገር እና ማግኘት የሚፈልጉት ነገር አለ። ከኢትዮጵያ አቮይድ ማድረግ የሚፈልጉት አይ ቲንክ 110 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር መፈራረስ በአንድ በኩል በርካታ ሪፊውጂ ይጨምራል ማለት ነው። እሱ አሜሪካ ውስጥ ኢሚግሬሽን ፖሊሲ ላይ ራሱ ተጽዕኖ አለው። ከዛ ባለፈ ግን በሆል ፖለቲክስ ውስጥ አሁን አሜሪካን የሚያሳስባት የቴሮሪስት የሽብርተኛ ግራውንድ የመሆን እድሉ ከፍተኛ ነው። ሴሪያ ላይ የሆነውን አይተናል። ሴሪያ 30 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያላት። ኢትዮጵያ ሴሪያን 3 እጥፍ ህዝብ ነው ያላት። እንደዚች ሀገር ይህን ያህል ትልቅ የሆነች ሀገር አንስቴብል መሆኗ ያሳስባቸዋል። ምክንያቱም አሁንም ባለው ደረጃ በተለይ በዙሪያው ያሉ ሀገሮች የሶማሊያ አይነት ሀገሮች ያሉበትን የፖለቲካ ሁኔታ ካየ ነው ለአሜሪካ ራሱ ሆምላንድ ለሀገሯ ለዜጋዎቿ ኬት የሆኑ እንቅስቃሴዎች የሚደረጉበት ሪጅን ነው እና ኢትዮጵያ በዛ ቴሮሪዝም በመከላከል እና የአሜሪካ ዜጎች ደህንነት በማስጠበቅ ውስጥ ትልቅ ሚና አላት። ያንን ሚና ልትጫወት የምትችለው ስቴብል ስትሆን ነው። ስለዚህ አንዱ የሚያሳስባቸውና እንዲያዳምጡ ግድ የሚላቸው ያ ስላለ ነው። ከዛ ውጭ የኢትዮጵያ የተረጋጋች መሆን አሁን በአድቮኬሲ ውስጥ ሁለት አይነት አካሄዶች አሉ። አንዳንዴ ይሄ ፕሪንሲፕል ቤዝድ የምንለው አለ፣ ሪያሊስቲክ የሆነ አፕሮች የምንለው አለ። ሪያሊስቲክ ስንሆን አሜሪካ ተረጋጋች ኢትዮጵያ ስትኖር የምታገኘው ኢኮኖሚ ጠቀሜታ አለ። ካምፓኒዎች ኢንቨስት ያደርጋሉ፣
ሀብት ይፈጠራል። እሱ ሀብት ተመልሶ ዜጎችን ይጠቅማል። ስለዚህ የኢኮኖሚ ኢንትረስትም አለ። ለዛም ነው አንዳንድ አድቮኬት ስናደርግም የምንጠቅሰው አሜሪካ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አሜሪካኖች ሴፍ አይደሉም፣ ካምፓኒዎች ሴፍ አይደሉም የሚለውን መጥቀስ የሚያስፈልገው ያም ራሱ እያዳመጡ ስለሚያደርጋቸው ነው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን አሁን ዓለም ካለበት ሁኔታ አንጻር የጂኦፖለቲክስ ሰርቫይቫል ያደርጋል። በተለይ በአሜሪካና በራሽያ በአሜሪካና በቻይና መካከል ያለው ኮምፒቲሽን ውስጥ ሀገሮች እንደ አሜሪካ አይነት ሀገሮች መሰል ኢትዮጵያን አይነት ሀገሮች ትልልቅ ሀገሮችን በራሳቸው ካምፕ ውስጥ ማምጣት ይፈልጋሉ። በዛ ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያኖች ምንድን ነው የሚፈልጉት? ኢትዮጵያኖች ሰላም እንዲሆኑ ማድረግ አለብን። ከኢትዮጵያ መንግስት አልፈን የኢትዮጵያን ሕዝብ ውስጥ የአሜሪካ ኢሜጅ ጥሩ እንዲሆን መስራት አለብን የሚለውን መረጃ የሚያገኙት ከዲያስፖራ ኮሚኒቲ ነው። ያንን መረጃ ሼር አድርጎ እንደ ዜጋም ዲማንድ አድርገን ይህንን ጉዳይ ሃይላይት እንዲያደርጉና ኢትዮጵያ ውስጥ የምንፈልገው አይነት ሰላማዊ የሆነ ዲሞክራሲ ስርዓት እንዲገነባ ግፊት ለማድረግ አቅም ይሰጠናል። ምናልባት አዲስ አበባ ላይ የተነሳውን ጥያቄ እንዲሁ ላለማለፍ በቅርቡ የተደረገው ባልደራስ እያደረገው ያለው ፓርቲዎችን አንድ ላይ ማምጣቱ እንቅስቃሴ አይ ቲንክ ጥሩ እንቅስቃሴ ነው፣ ሊበረታታ ይገባል። ውስጥ ያሉ ፓርቲዎች ግን ምን እንዴት ታያቸዋላችሁ የሚለው አስተያየት ለመስጠት አስቸጋሪ ነው ቢሆናል። ምክንያቱም አንዳንዶቹ ፓርቲዎች አብዛኞቹ ፓርቲዎች የፖለቲካ ፕላትፎርማቸውን አላስተዋወቁም። ለምንድን ነው የሚቆሙት? ምንድን ነው የሚሰሩት? በአዲስ አበባ ላይ ያላቸው መረት ምንድን ነው? ስልጣን ቢይዙ የሚከተሉት ፖሊሲ ምንድን ነው? ህዝባዊ ቁመናቸው ምንድን ነው? አደረጃጀታቸው ምን ይመስላል የሚለውን በግልጽ አውቶሪቴቲቭ በሆነ ሁኔታ እንዲህ ነው ብሎ ለመናገር ገና ነው እና አይ ቲንክ አርቲኩሌት ተደርጎ ጉዳዩ የሆነ ደረጃ ሲደርስ አስተያየት መስጠት ይቻላል። አሁን ምን አስተያየት ብንሰጥ እንደው ከታሪክ ላይ ተነስተን ወይም ሙሉ አሰስመንት ለመስጠት አስቸጋሪ ስለሚሆን በጥቅሉ ማለት የምፈልገው ባልደራስ እየተጫወተ ያለው ሚና የመሪነት ሚና ሊበረታታ የሚገባ ነው። እንደ ሀገርም የፖለቲካ ፓርቲዎች በአንድ ላይ የመስራት ባህል መዳበራቸው ተሰባስበው ጠንካራ ኃይል ለመሆን የሚያደርጉት እንቅስቃሴ የሚደገፍ ነው ብዬ ነው አማርፈው። የፖለቲካ መፍትሄው ጋር በተያያዘ እና አሁን ከዘር ተኮር ጨፋው ጋር በተያያዘ አይ ቲንክ አንድ አጽንኦት ሰጥቼ መናገር የምፈልገው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እየደረሰ ያለው ችግር ኢትዮጵያኖች መጥፎ ስለሆነ ወይም የተለየ ነገር ስላለ አይደለም። ሀገሪቷ ውስጥ ያለው ስርዓት አሁን ኢትዮጵያ እያጋጠማት ያለው ችግሮች እንዲመጡ የግድ ያስፈልጋል። ኢትስ ኢንቪቴብል አውትካም። መዋቅራዊ ችግር ነው። መዋቅራዊ መፍትሄ ነው የሚያስፈልገው። መዋቅራዊ መፍትሄው ምንድን ነው? አሁን ሀገሪቷ የተመሰረችበት የፖለቲካ ዲስኮርስ ኔጌቲቭ አይደንቲቲ ነው፣ ኔጌቲቭ ኢትኒሲቲ ነው። ብሔር ጥሩ ነው ሁሌም ቢሆን ማንኛውም ማንነት ጥሩ ነው፣ ሊከበር ይገባል። ነገር ግን ያንን ማንነታችንን ሴሌብሬት እያደረግነው ሳይሆን ያለ ነው ሌሎችን ዲስክሪሚኔት ለማድረግ ኤክስክሉድ ለማድረግ ነው እየሰራንበት ያለ ነው። እየተደረገ ያለው ውድድር ምንድን ነው? የኔን ሆምላንድ ፈጥሬ ሌሎቹን አስወግጄ ሌሎቹን ከዛ አካባቢ አስወጥቼ ራሴን ብቻዬን ችዬ እኖራለሁ ምን ነው ይሄ ነው ዳትስ ዋት ኔጌቲቭ ኢትኒሲቲ የምንለው ማለት ነው እንጂ ኢትኒሲቲ መሆኑ በራሱ ችግር አይደለም። ግን ይሄ ነገሩ መንግስታዊ መዋቅር ተሰጥቶት በገንዘብ በበጀት ተደግፎ እየተሰራ ባለበት ሁኔታ አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ያጋጠማት ችግር ባይደርስ ነው የሚገርመው። ስለዚህ አሁን መፍትሄው የሚሆነው ምንድን ነው? አንደኛ ችግሩን መዋቅራዊ መሆኑን አይቶ ለውጡም መዋቅራዊ መሆን እንዳለበት መግባባት መቻል አለበት። በዛ መዋቅር ውስጥ ትልቁ መገለጫው ህገ መንግስቱ ነው። ህገ መንግስቱ እና ሀገሪቷ ውስጥ ኢንስቶል ያደረገው አወቃቀር ወይም የአስተዳደር ዘይቤ መቀየር መቻል አለበት። ከዛ ባለፈ እንደ ሌሎች ሀገሮች የኢኮኖሚ ችግሮች አሉ። እነሱ ያው በጊዜ ሂደት የሚፈታላቸው ናቸው። ግን በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ከሌሎች ሀገሮች በተለየ ሁኔታ ሀገሪቷ ችግር ውስጥ እንድትገባ ያደረጋት ይሄ መዋቅራዊ ችግር ስላለ እሱን ስፔል አውት አድርገን ኮል አውት አድርገን እሱን መታገል ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ሌላው በተለይ የዘር መጨፍጨፋውን ለማስቆም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የለም። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስለሌለ ዜጎች ተገቢውን ከለላ እያገኙ አይደለም። በሌላ በኩል ደግሞ ያልተመጣጠነ የኃይል ሚዛን አለ። በአንድ በኩል በጣም ጠንክረው ወጥተው ህዝባቸው ሞቢላይዝ አድርገው በጣም ኤክስክሉዥነሪ የሆነ ፖለቲክስ እያራመዱ ያሉ ኃይሎች አሉ። እነሱ ጎልብተው ወጥተው አደጋ ማድረስ ችለዋል። መንግስትን መከፋፈል ችለዋል። መገዳደር ችለዋል። በሌላ በኩል ደግሞ
በተበጣጠሰ ኃይል ሆነው እየተንቀሳቀሱ ያሉ ያንን ቻሌንጅ ማድረግ ያልቻሉ ኃይሎች አሉ። ስለዚህ አይ ቲንክ አንዱ በተለይ ኢሚዲየትሊ የዘር ተኮር ጭፍጨፋን ለማስቀረት መፍትሄው ይህንን ያልተመጣጠነ ኃይል እንዲመጣጠን ማድረግ ነው። ተቀራራቢ የሆነ የፐብሊክ የሞቢላይዜሽን ደረጃ የአደረጃጀት ደረጃ ላይ ተፎካካሪ ኃይሎች እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል። ያንን ለማድረግ ነው አይ ቲንክ አንዳንዴ አሁን ገር ቤትም ያሉት እንቅስቃሴዎች በተለይ እንደ አማራ ሙቭመንት አይነት ኃይሎች ኢትዮጵያን የማዳን ሚናቸውም የሚመጣ እንደዛ ተገዳዳሪ የሆኑ ኃይሎች ያስፈልጋሉ። በጣም በአንድ በኩል ገዝፎ የወጣ ኃይል አለ፣ እሱን መመከት ያስፈልጋል። ያንን ለመመከት ደግሞ አቅምን ማዳበር ያስፈልጋል ነው ማለት ነው። ምናልባት እነዚህን ካልኩኝ ሌሎችን አይ ቲንክ ተመልሰን ሪሃሽን እናደርጋቸው እንችላለን፣ ግን ከተነሱ ጉዳዮች ላይ እነዚህን ልጨምርብኝ ነው ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። አድማጮች የምታዳምጡት ይሄ በየሳምንቱ የሚዘጋጀው የቴሌኮንፈረንስ ፕሮግራም በባልደራስ ሰሜን አሜሪካ ድጋፍ የሚዘጋጅ ፕሮግራም ነው። በየሳምንቱ ሮብ በ8 o'clock ኢስት ኮስት ታይም ወይም 5 o'clock ዌስት ኮስት ታይም የሚዘጋጅ ፕሮግራም ነው፣ የሚጀምር ፕሮግራም ነው። የተለያዩ እንግዶች እየያዝን እንቀርባለን በየሳምንቱ። በሰሜን አሜሪካ የባልደራስ አባል ያልሆናችሁ www.balderasfordemocracy.com ገብታችሁ እባካችሁን አባል ሁኑ። ፍላሽ የሚያደርግ የቀይ ምልክት ስታዩ እሱን ብትጫኑት ወደ አባልነት ፔጅ ይወስዳችኋል። አለበለዚያ ደግሞ በ1-800-382-2065 ላይ ደውላችሁ 1-800-382-2065 ላይ ደውላችሁ ብትጠይቁ የምትፈልጉትን ጥያቄ እናስተናግዳችኋለን። ለኛም ጥያቄ ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ ለዚህ ፕሮግራም እዛ መልእክት ብትተውሉ መልሰን እንደውልላችኋለን። ወደ ጥያቄዎቻችን እንሄዳለን። በተጨማሪ ለአቶ ተመስገን ማሳሰቢያ ለመስጠት ያህል የዐማራ ማህበርን ጆይን ማድረግ የሚፈልጉ አድማጮች ካሉ እንዴት ጆይን ማድረግ እንደሚችሉ በሚቀጥለው ዙር ላይ ብታስተዋውቅልን ኢንፎርሜሽኑን ብትሰጠን በማክበር እጠይቃለሁ። አሁን ወደሚቀጥለው ጥያቄ 0770 Thank you. Can you hear me? Yes, እንሰማለን። እባክዎትን እንደምን አደራችሁ? ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። እንደምን አመሻችሁ። ዳንኤል እባላለሁ ከዲሲ ነው። This is Daniel from DC. I have several questions. I will try to present them in English and part of it in Amharic as well. ለመጀመሪያ ላዘጋጆቹ አስተያየት ትንሽ እንደው ደበቅ ቢል እያደረግን ያለነው ንግግር ሁሉ ነገር ሜዳ ላይ ነው። ለጠላትም ለመንግስትም ተጋልጠን ነው እያደረግን ያለነውና ኮሙኒኬት የምናደርግበት ሚንስ ደበቅ ብታረጉት። ወደ ጥያቄዎቹ ሲሄድ my first question will be about advocacy and communication. I haven't seen any word about the incidents in Shashamane, Matakkal, the Jawar massacre from Amnesty and Human Rights Watch. It was only task and Congress and the Senate which greatly tries to help us by showing their affection. So what has AAA been doing about this? How can we help this get reflected? Associated with this is the hate speech against Amharas. Various demonstrations, even the media, the Oromo Media Network, they are saying down, down Amhara, down, down Naftanya. How can we address it? The other question I have is what has been worked up on the use of the Oromo for generations about a false understanding and false narration has resulted in this catastrophic situation we are in now. The Somali region has as a flag the flag of Somalia. The colors are that of Somalia. Afar region has colors of Djibouti. Gambela region has colors of Sudan. In the OPDO, the Oromo opposition party has the flag of Egypt to make
the Amhara and the Oromo enemies. And the group of Jawar, which has been here, have their own flag, map, army, and constitution. So the country is at the verge of collapse. What if, God forbid, tomorrow something bad happens? Are we going to be the next Yugoslavia and Bosnia or Rwanda? How can we get prepared for the doomsday that is coming? The other question I have is about Addis, which has been touched. አጣር ያደርጉት ሄዷል 2 ደቂቃ ድል ሶታታል 15 ሰከንድ። እሺ የአዲስ አበባን ጉዳይ አዲስ አበባ ሪጅን እንድትሆን ትደግፋላችሁ ወይ? እና ለሀገሪቱ መፍትሄ እንዲሆን ኮንስቲቲዩሽኑ ቢቀየር ጥሩ ነው የሚለውን ለኮንግረስና ለሴኔት እንዲደርስ ምን ታደርጋላችሁ? አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። ይርስትልን የሚቀጥለው ጥያቄ ከ80 የመጨረሻ 4 ቁጥር 8020 ቀጥሉ። እሺ በመጀመሪያ ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ፈትለወርቅ ማማይ ጎላ እባላለሁ። ባለቤቴም እንደዚሁ አብረን ነው ጆይን ያደረግነው። መምህር ጌታቸው ትርፌ ዳላስ ነው የምንኖረው። በመጀመሪያ አንድ ጥያቄ አለኝ ለአስተናጋጁ። የኔ ጥያቄ እና ምስጋና ከ1 ደቂቃ በታች ነውና ባለቤቴም ጥያቄ ስላለው ሁለተኛ እንደገና እጃችንን ከምናወጣ አንድ ላይ ማጠቃለል የምንችል ከሆነ እሺ። እንግዲህ በመጀመሪያ ምስጋና ነው ማቀርበው ለትሪፕል ኤ እስካሁን የሰራችሁትና እየሰራችሁት ያላችሁት በጣም የሚደነቅ ስራ ነው። ለሀገራችንና ለህዝባችን እንዲሁም ለራሳችሁ ብላችሁ ነው ለሀገራችሁ የምትሰሩት። ለኛም ድምጽ በመሆናችሁ እናመሰግናለን። የኔ ጥያቄ ይህ ጥረታችሁ እንዲሳካ የምትፈልጉበት መንገድ ካለ እኛ የምናረጋው ነገር ካለ የእናንተም ስራ እንዲፋጠን በምን መንገድ እንርዳችሁ? ይሄንን እንድትመልሱልኝ በጣም ደስ ይለኛል። በድጋሚ ለዚህ ሰዓት ተሳታፊዎች ላደረጋችሁን ሰዎች ደግሞ ከፍ ያለ ምስጋና አለኝ። እንግዲህ ፍቃድህ ከሆነ የምታስተናግደው ባለቤቴን ባቀርብ ደስ ይለኛል። እንዴ ትርፌ የሚለውን ስም ይዘው ምን ማድረግ ይችላል? እጄ እኮ ታስሯል። ቀጥሉ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። መልካም በመጀመሪያ ለባልደረባ ይህን የመሰለ ፕሮግራም ይዛችሁ በየጊዜው በመሄዳችሁ ለኢትዮጵያኖች ጥሩ የመወያያ ዘዴ ስለሆነ በእውነቱ ከልብ አመሰግናለሁ። ከዚህ በበለጠ ሁኔታ በብዙ ነገር ሰርታችሁ በህዝቡና በኢትዮጵያ የሚጠቅም ነገር እንደምትሰጡ ተስፋ አለን። ከዚያ ቀጥዬ ለትሪፕል ኤ ነው ምስጋና የማቀርበው። እስካሁን በሀገራችን ላይ ስላደረጋችሁት ታላላቅ ስራዎች ሁሉ እናመሰግናለን። ግን እንደምታውቁት ሁሉ የሀገራችን ችግር ቀላል ሆኖ አልተገኘም። አሁን እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ 2 መንግስት ነው ያለ። የትግራይ መንግስት አለ፣ የኢትዮጵያ መንግስት አለ። ነገ ደግሞ የኦሮሞ መንግስት እንዳይመጣ በጣም ያሰጋል። የዐማራው በጣም እየተዳከመ ነው የሄደው። ምክንያቱም ሁሉም አይኑ አፍጥጦ የሚቆጠቆጠው አማራውን ነው። በተለይ እንደምታውቁት ሁሉ ቲፒኤልኤፍ በአሁነኛው ጊዜ ወልቃይትን፣ ጠገዴን፣ ጠለምትን፣ ራያን፣ መተከልን ጠላት አድርጎ እየኮተኮተ ያለ ማለት እየኮተኮተ እየገደለ እያባረረ ርስቱን እየነጠቀ ለብዙ ዘመን 40 ዓመት ለሚገመት ዓመታት ነው የቆየው። ግፍ በግፍ ከግፍ ላይ ግፍ እየሰራ ነው የቆየው እና አሁንም መንግስት ሆኖ እዚያ ቁጭ ብሎ እያለ ምንድን ነው የሚደረገው? እስካሁን ሲገድለው አላልቀለት ብሎ ነው እንጂ የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት እና የራያ ህዝብ አልቆ መሬቱ እሱ በማፖ ውስጥ ስላስገባ ያን ይዞ መንግስት ለመሆን እየተሯሯጠ ያለ መንግስት ነው። ይህ ከመሆኑ በፊት ለኢትዮጵያ ህዝብ የምትመክሩት ምንድን ነው? ለፖለቲካ ውስጥ ላሉት፣ ለናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ላሉት፣ ለሲቪክ ለማንኛውም የምትመክሩት ምንድን ነው? ፈርሶ ተሚና አሁን እኮ የለም ትግራይ የኢትዮጵያ መንግስት እኮ ትግራይን አይቆጣጠርም። ወንጀሎች ብዙ ወንጀለኞች አሉ መቀሌ ላይ ቁጭ ያሉ ሄዶ ማሰር ወይም ለፍርድ ማቅረብ ግን አልቻለም።
ስለዚህ ምንድነው የምታስቡት? ምንድነው የምትረዱት? የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት ህዝብ፣ የራያ ህዝብ አንደኛውን ከመሬቱ ተነቅሎ ጠፍቶ ለክፉ ጉዳይ ከመዳረጉ በፊት የምትደርሱበት መንገድ ምን ያለ ይመስላችኋል? ምክራችሁን ለመቀበል ተዘጋጅተናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ጨርሻለሁ። ይቅርታ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን። እንግዲህ ፕሮግራማችን ደንበኞች ትሆናላችሁ ብዬ ገምታለሁ እና ላቀረባችሁትም ጥያቄ ይሰጧችኋል መልስ። አንድ ተጨማሪ ጥያቄ ላስተናግድና ወደ መልሱ እንሄዳለን። 1641 የመጨረሻ አራት ቁጥር 1641 ሄሎ 1641 ነው ያልከው? 1641 የሺ ይባላለሁኝ። የሺ ይባላለሁኝ ከሲልቨር ስፕሪንግ አካባቢ ነው የምደውለው። ሰው ሁሉ ስላመሰገናችሁ እንደዛ በማለት ጊዜ አላባክንም። ወደ ጥያቄ እመለሳለሁ። ወደ ጥያቄ እሄዳለሁኝ። የኔ ጥያቄ የሚመለከተው ከኦልሞስት አመት የሆናቸውን የዛኔ ጭቁኑን አፈር ገፊውን ውሃ በጀርባዋ በእንስራ ተሸክማ ያሳደገችው እናት ልጆች የአማራ ልጆች ወደ ደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ እንዲማሩ ተልከው በኦነግ ሸኔ ይላሉ እነሱ የራሳቸው የኦነግ ፓርት በሆነውና ስላሽ ብልጽግና ፓርቲ ተጠልፈው የት እንደደረሱ ያልታወቁ ልጆች ይሄው እስካሁን ቤተሰቦቻቸው እያለቀሱ አሉ። ይሄንን ሊሰማ የሚችልበት የቦኮ ሐራም ይላል ሰው። የቦኮ ሐራም ጊዜ ዓለም ተንጫጫ፣ እነከሌ እንዲህ ያሉ፣ ፈርስት ሌዲ ሚሼል ኦባማ እንዲህ ያለች ሲሉ ሰማለሁ። በዛን ጊዜ የሱዳን መንግስት ራሱ ነው እንደዚህ ተደርጊያለሁ ብሎ ድምጽ ያሰማው። ስለዚህ በመንግስት ደረጃ ድምጽ ስላሰማ ነው ያ ሁሉ ርብራቦ የሆነው። አሁን ይሄንን አድራጊው አንዱ ፓርት መንግስት ነው፣ የኢትዮጵያ መንግስትም ጭምር ነው እንደዚህ የሚያስደርገው እንጂ እውነት እነዛን ሽፍታ የሚሏቸውን በጊዜው ከዛ አካባቢ ማስወጣት አቅቷቸው አይደለምና ስለነዚህ ልጆች የወላጆቻቸው ድምጽ ሊሰማ በሚችልበት መድረክ ለምሳሌ በኮንግሬሽናል ኦፊስም ሆነ ለዩናይትድ ኔሽን ሆነ ለሂውማን ራይት ይሄ ሁሉ በጽሁፍ የቀረበበት ሪኩዌስት ጥያቄ ያለ ወይ ነው። አንዱ ጥያቄ ይሄ ነው። ሁለተኛው ይሄ ዘር ማጥፋት ለብዙ አመታት የተደጋገመ ነው ተብሏል። አሁን ደግሞ ዘላስት 2 ይርስ በጣም አይኑን አፍጦ ነው የመጣው። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እና ኦርቶዶክስ የሚባል እምነት ቤተክርስቲያን እንደ ጠላት እየታየ አማራም ያልሆነው ኦርቶዶክስ የሆነው እንደ እነሱን ጠላት አድርገው ስለሚያዩት ያ በመጥፋት ላይ ነው ያለውና የዘር ማጥፋት ለመሆኑ ምንም የታወቀ ነውና ይሄስ ወደ ዓለም ፍርድ ቤት እስካሁን ፕሮሰስ ካልተጀመረ የሚጀመረው መቼ ነው? ከተጀመረም ደግሞ ዝም ብሎ እንዲሁ አይደለም ወረቀት የሚመላለሰው፣ ፋይናንሻል ሰፖርት ያስፈልጋልና እንደኔ ያለ ሌይ ፐርሰን በኢትዮጵያዊነት በእናትነት በአያትነት ያለን ሰዎች አለን። ምን እናርግ እያለን ዝም ብለን ምንም ባለማወቃችን የተቀመጥን እና ያንንም መልስ እንድትሰጡኝ ነው። የተደረገም ነገር ካለ ስላላወቅኩ ነው። በጣም ይቅርታ። አመሰግናለሁ። ተርሻለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። go ahead, ተመስገን ቴዲ። Right. Thank you. Since there are several questions and people all ask multiple questions, Daniel, I'll take question 1 and 2, and then Hone, if you can take question 3 and 4 from Daniel about the Oromo youth false narration, the various flags that are contradicting flags that are being flown in the different regions of Ethiopia and the Constitution. And then Temascan, if you can take on the question about the Walkai TPLF, and I'd like to add a response to that as well after you finish. And then also to Yeshi's question
if Temascan, if you are, if Hone, if you can respond to Yeshi's question also as well. So if you can just kind of divide the responses to these various questions. Daniel, regarding advocacy and communication, you asked, what have the human rights organizations said, for example, Human Rights Watch, about what's happened to the massacres that occurred against Amaras and Orthodox Christians in Oromia region, such as Human Rights Watch and others. So, we have collected a lot of reports about the atrocities that occurred in Oromia region and the current violence, and shared it with the human rights organizations. Now, as you know, when in the recent violence that happened in the so-called Oromia region, the internet was shut down for nearly 15 days, not just to that region, but the entire country. Our research showed that is the longest internet shutdown, countrywide internet shutdown. There are some regions in other parts of the country that have had the internet shut down much longer, but for the whole country and entirety of the country, that is the longest that we have ever seen. So it took us, it was very hard work for us to get the information about what happened there and to provide accurate reporting to the human rights organizations. They are still, to be honest with you, when we spoke to them last week, they are still wrapping up their investigation and their documentation. They are doing this remotely. They're not in Ethiopia. The human rights investigator for Ethiopia and Eritrea is by Human Rights Watch is only one person. It's only one person. Imagine one person, for example, from Human Rights Watch covering all of Ethiopia. It's a lot. There's a lot of human rights violations that are covering in Ethiopia. So they do not have enough resources. So we've been pushing for more resources to be added to these human rights organizations so they can do proper reporting. But they are still working on it. We spoke to them. Regarding the violence that happened last October, Human Rights Watch actually put out a pretty good reporting. A lot of that was based on the information that we provided them. If you share your contact information to the Balderas leaders, and they can send us your contact information, we can share with you the report that was done about the atrocities that happened last October and the reporting that was done. And a lot of that was based on the information that we provided to them. They didn't just take it; they validated what was happening. Regarding the hate speech by Orman and other extremist Oromo groups, the one thing is a lot of their hate speech recently has been in English, right? They're saying down ዐማራ, down Meng'shtenya, down Ethiopia out of Oromia. All of this is on video. So what we did was we had our interns aggregate all this hate speech that was happening here in the U.S., in the protests in Canada, in Ethiopia, and including in Egypt. And what they did with all these videos and also the social media posts such as Facebook and also Twitter, those were aggregated and put into one database. Also, other groups and organizations have done similar things. And what we did was we shared these hate speeches to the State Department officials and the congressional offices, including the Congressional Research Service, which is the think tank arm of Congress, so that they can know what these extremists are saying. And one thing that we found out is through our advocacy efforts in speaking with some of these members of Congress, several of these Oromo advocacy groups, they have lost their credibility, the credibility that they had gained back in 2018 when they were advocating for House Resolution 128. And the reason they lost their credibility, Daniel, is because they have been trying to sell Jawar Mohammed as a peaceful politician, as a peace advocate, and because of that, they had lost a lot of their credibility. The other thing was some of these Oromo organizations put out press releases supporting the aid cuts. Almost every member of Congress that we have spoken to, including some Republicans, they will not say it publicly, but as I said in my presentation, they have sent private letters to the Secretary Mnuchin and Secretary Pompeo against the aid cuts,
while some of these organizations, extremists, supported the aid cut because U.S. policymakers do not believe that this is the way to conduct U.S. foreign policy. So these videos, these Facebook posts, these Twitter posts have been communicated to congressional offices, and they are now become very well aware of some of the extremist nature of these extremist groups, and also those by Jawar Muhammad. I'll stop there. I'll come back and add to the question, to the Walgai question after Temesca responds to it, and I'll pass it on to Hone to respond to the rest of Daniel's questions. Thank you. ምናልባት አናሹር ዳንኤል ማን ጥያቄዎቹን ኤግዛክትሊ ረስቻቸው ሊሆን ይችላል፣ ግን በአጠቃላይ የሰብአዊ መብት ጋር የተያዙ ጥያቄዎች በአንድ በኩል ምን እየሰራችሁ ነው፣ በሌላ በኩል እንዴት እንደግፋችሁ የሚለው ነው ያለው ነገር። አይ ቲንክ ጀነራሊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሲፈጸሙ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው መደረግም ያለበት አይ ቲንክ እነዚህ ኦንደርግራውንድ መረጃዎችን ማደራጀት ያስፈልጋል። ቅድም ቴድ እንዳለው ሰብአዊ መብት ድርጅቶች መሬት ላይ ያለው ሁኔታ የማወቅ አቅማቸው በተለያዩ ምክንያቶች የተገደበ ነው። ውጤታማ ስራ መስራት ማለት እሱን ክፍተት መሙላት ነው። ያንን ለማድረግ በተጨባጭ መሬት ላይ መረጃን አዘጋጅቶ በፎቶ በጽሁፍ በቪዲዮ ያደረሰውን ነገር መዝግቦ ይዞ እሱን ማጋራት በቀላሉ እነሱ ቨሪፋይ አድርገው ሪፖርቶችን እንዲያወጡ ያደርጋል እና አይ ቲንክ እየሰራን ያለነው እሱን ነው። በተቻለ መጠን ነው እንደግራውንድ እንደዚህ አይነት ሰብአዊ መብት ጥሰት የተፈጸመባቸው ቦታዎች አካባቢ ያሉ ሰዎችን በማናገር መረጃዎችን መሰብሰብ ነው እና ልታገዝ የሚገባው ከእኛም ጋር ባይሆን እንኳን ለማንኛውም ኮንቴክስት ላይ ሊሰራ የሚገባው ስራ እሱ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከተባባሪ መብት ድርጅቶች የሚያወጧቸው ሪፖርቶች እውነታውን ሪፍሌክት ሊያደርጉ የሚችሉት መጀመሪያ ባላቸው ሪፖርቶችን ለመስራት ሲሄዱ የደረሳቸው ኢንሲደንት ሪፖርት ነው እና አይ ቲንክ ልተባበር የምንችለው ነገር እንደዚህ አይነት መረጃዎችን ወደኛ ትራንስፈር በማድረግ ወይም በቀጠለ ሰብአዊ መብት ድርጅቶችን መላክ ይቻላል። ግን በቋሚነት እኛ በየኢንሲደንት ሪፖርቶችን እንልካለን። በተቻለ መጠን ሪፖርቶችንም ፎሎ አፕ ሪፖርቶችን እንልካለን። እነዛ መረጃዎችን ፕሮቫይድ ማድረግ ማገዝ ይቻላል። የሚሰራውን ስራ እሱ ነው። ከዛ ውጭ እንደዚህ አይነት አቅም ፍላጎት ያላቸው ሰዎች በቀጥታ እንደዚህ አይነት ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ስራ ላይ መስራት አይ ቲንክ ብዙ ሰው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ብስጭቱን ይገልጻል። አይ ቲንክ ተፈጥሯዊ ነው፣ ተገቢም ነው። ግን ውጤት ምን ማድረግ እንችላለን ብለን ስናስበው አይ ቲንክ በተደራጀ አግባብ ሪፖርት ማድረግ ላይ መተባበር ይቻላል እና ያንን ለማድረግ የራሳቸው ፎርማቶች አሉ፣ የራሳቸው ፍሬሚንግ ያስፈልጋቸዋል። የሚጻፉት ነገሮች ከሰብአዊ መብት ኮንቬንሽኖች ከሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች አንጻር መተንተን ስላለባቸው በዚህ ዙሪያ መስራት የሚፈልጉ ሰዎች መተጋገዝ እንችላለን። ተመስገን መረጃውን ይሰጣል፣ እንዴት ኮሚኒኬት ማድረግ እንደምንችል። ከዛ ውጭ ያው በማንኛውም ስራ እንዳልኩት ቅድም ገንዘብ ይጠይቃል፣ እሱንም ድጋፍ ማድረግ ይቻላል እና በዋናነት እያደረግን ያለን ተማሪዎችን ጉዳይ ሆነ የኦሮሚያ ክልልም የተለያዩ መተከልም አካባቢ የሚፈጸሙ ነገሮች ላይ አቅማችን በፈቀደ መንገድ እያደረግን ያለን ነገር ምንድን ነው? የመጀመሪያው ነገር ኢንሲደንት ሪፖርት ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ጉዳዩን በስብሰባዎች ማስረዳት ነው። ከዛ በኋላ ጉዳዩን በአደገኝነት አስገንዝቦ ለውጥ እንዲመጣ ግፊት ማድረግ ነው እና የሚሰራቸው ስራዎች እዚህም እዛም አካባቢ ያሉትን ኢፈርቶች አንድ ላይ አሰባስበን ይህንን አጠናክረን ብንቀጥል ውጤታማ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። ህገ መንግስቱን በተመለከተ እንደ ቅድም መግቢያም ላይ ቅድም እንደተናገርኩት አሁን ያለው ህገ መንግስት የሌጅስሌቲቭ ጥያቄዎች አሉት፣ የፕሮሲጀራልም የአውትካልም ማለት ከሂደት አንጻር የመጣበትን ሂደት እናንተም ታውቁታላችሁ። ህዝባዊ ምክክር በስርዓት ዲሞክራሲያዊ በሆነ ሁኔታ ተካሄደበትም። ስለዚህ ህዝባዊ ተቀባይነት የለውም። ከዛ ባለፈ ግን እንደ አማራ ህዝብ ግን የሌሎች ብሔረሰቦች ተወክለው ድርድር አድርገው ህገ መንግስቱ ላይ የሚፈልጉትን ለማካተት በተወሰነ ደረጃ ኢሊት በሚባል ደረጃ እድል ነበራቸው። የአማራ ህዝብ ተወካይ ስላልነበረው
ፍላጎት ተካቷል ብለን አናስብም። በርካታ ሌሎች ብሔረሰቦችም አይ ቲንክ እድሉ ቢያገኙ አሁን ያለውን ህገ መንግስት ይመጣሉ ብለን አናስብም። በተለያዩ ወቅት በምርጫ መንገድም 97 የምንበለው በኋላ 2016 በፈረንጆቹ አቆጣጠር የተከሰተው ህዝባዊ ንቅናቄ የሚያሳየው ምንድን ነው? በኢትዮጵያ ህዝብ ፈንዳሜንታል የሆነ መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ ያለው ከመንግስቱ ጋር በተያያዘ ስለዚህ እሱ ፕሮሲጀራል ክፍተት ነበረበት። እሱን እናስረዳለን። በአውትካም ደረጃ ሀገሪቱ ያለችበት ችግር በመሰረታዊነት የሚያያዘው ከህገ መንግስቱ ጋር እንደሆነ ቅድም ባልኩት አግባብ ስለምናምን በእያንዳንዱ በምናደርገው የአድቮኬትና ዲፕሎማሲ ስራ ውስጥ ህገ መንግስቱ መሻሻል እንዳለበት አድቮኬት እናደርጋለን። አብረናቸው የምንሰራቸው ድርጅቶችም ያንን ዓላማ ይደግፋሉ የምንላቸው ናቸው። ከተሳሳተ ትርክት ጋር በተያያዘ አይ ቲንክ አንድ ነገር ማለት እፈልጋለሁ። በተደጋጋሚ ስለምንሰማው የተሳሳተ ምንድን ነው ኦልተርናቲቭ ትርክት ወይም አማራጭ ትርክት መኖሩ በራሱ ችግር አይደለም። ይሄ ችግር የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የብዙ ሀገሮች ተሞክሮ ነው። ኔሽን ስቴት ቢልዲንግ ራሱ የሚፈጥረው ኦልተርኔቲቭ ናሬቲቭ አለ። የትኛውም አይነት ሀገር ውስጥ ሬዚስተንሶች አሉ። ዶሚናንት ለሆነው ናሬቲቭ ወይም ለአገዛዝ ላይ ላለው ናሬቲቭ አማራጭ መኖሩ ተፈጥሯዊ ነው። ይሄ ያለ ነው። ችግሩ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት አንደኛ ይሄ ተሳሳተው ትርክት ጥላቻን የሚሰብክ መሆኑ እና ከእሱ ጥላቻ ደግሞ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ህጋዊ ስልጣን ላይ ያለው እሱ ነው። ስልጣን ላይ ያለው እሱ ጥላቻ መዋቅራዊ ስትራክቸር ተሰጥቶት ነው ያለውና እሱ መሆኑና ወደ ሆስታሊቲ እየመራ መሄዱ መቻሉ ቅድም ካልኩት አንጻር የተለያዩ ኃይሎች የአቅም ልዩነት ስላላቸው ይሄን ጥላቻዎቹን ጥላቻ ብቻ ሆኖ ቢቀሩም ጥሩ ነበር። ወደ መጥፎ ድርጊት ተቀይረው ወደ ሰው እንጠላዋለን የሚለውን ቡድን ወደ ማጥፋት ተሸጋግረዋልና ያንን ፕሪቨንት ማድረግ አልተቻለም። በዚህ ሂደት ውስጥ ኃላፊነቱን ሁሌም ከመንግስት ማሸሽ የለብንም። ምንም እንኳ ማንም ሰው አንዲት ሀገር ውስጥ ሲኖር ኦፍኮርስ ተዋዶ መኖሩ ጥሩ ነው። ነገር ግን ቀጣዩ ደግሞ ባይዋደዱ እንኳን ተከባብረው መኖር መቻል አለባቸው። ተከባብረው እንዲኖሩ ማድረግ የሚችለው ደግሞ መንግስት ነው። መንግስት ዜጎችን የመከላከል ኃላፊነትና ደህንነታቸውን የማስጠበቅ ኃላፊነት ስላለበት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ እንደው የብሌሙን ምንም እንኳ ኤክስትሪሚስት የሆኑ ኃይሎች ቢኖሩም ሁሌም መርሳት የሌለብን ያንን ተከትሎ ለሚደርሰው ሞትና መፈናቀል፣ ዘር ተኮር ጭፍጨፋ ሁሌም ኃላፊነቱን ባለመወጣት ተጠያቂ መሆን ያለበት መንግስት ነው። መንግስት የሚያስፈልገው እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን ለመከላከል ስለሆነ ማለት ነው። እነዚህን ጥያቄዎች ነው ኮሜንት ማድረግ የፈለኩት። ቀሪውን ተመስገን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሆነ እንድትሄድ የቴሌክ መልእክት እየደረሰኝ ነው ከአዘጋጆቹ። የጥያቄ የምንመልስበት መንገድ ትንሽ ረዘም ያለ ይመስለኛል፣ ግን ከዚህ በታች ማሳጠር የምንችል አይመስለኝም። ምናልባት ሌሎች ጥያቄዎች የሚመጡ ከሆነና እንትን ካለ ሌላ ይሄንን መሰል ዝግጅት ልናዘጋጅ እንችላለን እንጂ ጥያቄዎች ከተጠየቁ የግድ መመለስ አለብን እና ይሄንን ታሳቢ እንድታደርጉት ምናልባትም በጊዜ የተወሰኑ ጥያቄዎችን አስተናግዳችሁ ከተደረገ ሌላ ዙር መሰል ዝግጅት ማዘጋጀት ካለብን በሱ ደረጃ ብቻ ነው። ምክንያቱም የተነሱ ያሉት አንኳር ጥያቄዎች ናቸው። ታዳሚው ስለነዚህ ጥያቄዎች ያለንን አመለካከትና ቁመና በሚገባ ልንገልጽለት ስለሚገባ ማለት ነው። ይሄንን ካልኩ ዘንዳ የእናታችን ወይዘሮ ፈትለወርቅ የድጋፍ እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው የሚል ጥያቄ ጠይቀናለች። ከሱ ብጀምር መልካም ይመስለኛል። እንግዲህ የዐማራ ማህበር በሰሜን አሜሪካ በአባላት የገንዘብ ድጋፍ የሚንቀሳቀስ የሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ነው። እስካሁን የሰማችኋቸውን ስራዎች ለመስራት በርካታ የገንዘብ ወጪዎች አሉ። ይህንን ሁሉ የሚሸፍኑት አባላትና የድርጅቱን እንቅስቃሴ የሚደግፉ ኢትዮጵያውያን ናቸው። በተለያየ በዚህ በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ስለዚህ በምናስበው ልክ በድርጅቱ መንቀሳቀስ በሚገባው ልክ እየተንቀሳቀሰም ነው ብለን አናስብም። በገንዘብ ችግር ምክንያት ማለት ነው። ከፍተኛ ውስንነት አለብን። ዋናው ልትደግፉን የምንችሉት በገንዘብ ነው። ሁለተኛው
ድርጅቱን መደገፍ የሚቻለው በሰው ኃይል ነው። የአድቮካሲ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ በባህሪው አንዱ እና ዋነኛው ክፍል የግራስሩት ሌቭል እንቅስቃሴ ነው። በየሚኖርበት ከተማ በየሚኖርበት ስቴት መንቀሳቀስ ያስፈልጋል። ይዘነዋል የምንለውን ሀሳብ ያዘጋጀነውን ሰነድ በየምትኖሩበት ከተማና ስቴት ለህዝብ እንደራሴዎች ለተወካዮቻችሁ ማሳወቅ አንዱ ትልቁ ስራ ነው። የውትወታው ስራው አንዱ አካል ነው። ስለዚህ እሱም አንዱ ትልቁ ድጋፍ ሊደረግበት የሚችለው ነገር ነው። የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ከኛ ጋር ኮሚኒኬት ለማድረግ አባል ለመሆንም ፍላጎት ያላችሁ ካላችሁ በሌላም መልኩ መደገፍ ለምትፈልጉ የመገኛ አድራሻችን የኢሜል አድራሻችን info@amharaamerica.org ደግሞ አለ የኢሜል አድራሻችንን info@amharaamerica.org እንዲሁም ዌብሳይታችን www.amharaamerica.org ፌስቡክ ላይ የአማራ አሶሲዬሽን ኦፍ አሜሪካ ብላችሁ ብትገቡ ወይም ደግሞ ትዊተርም ላይ እንደዛው አማራ አሶሲዬሽን ኦፍ አሜሪካ ብላችሁ ብትገቡ በቀላሉ ታገኙናላችሁ። ሐሳባችሁን ልታጋሩን ከኛም ጋር አብራችሁ ልትሰሩ ትችላላችሁ። ገንዘብም በዛው ዌብሳይታችን ላይ በፔፓልም የሪከሪንግ ፔመንት በየወሩ የምትችሉትን ኮንትሪቢዩት ማድረግ ትችላላችሁ። እሱን እንዳደረጋችሁ የኢሜል ሰብስክሪፕሽን ሊስታችን ውስጥ ትገባላችሁ። በየጊዜው የሚሰሩ ስራዎችን ሪፖርት ይደርሳችኋል ማለት ነው። ወደ ጥያቄዎቹ ስገባ ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት የሚነሱ ጥያቄዎች በጣም መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው። እኛ እንደ ሲቪክ ድርጅት ምን መልሳቸውም አይደሉም። አንዳንዶቹ አስተያየታችንን እንሰጥባቸውም ናቸው። የፖለቲካ ፒውር የሆኑ የፖለቲካ ጥያቄዎች ይጠየቃሉ። አጠቃላይ እንደ ሀገር ያለብንን ምስቅልቅል በጥያቄዎች ውስጥ እንሰማለን እና እንዳው አንዳንዶቹን ጥያቄ በዛ በአስተያየት መልኩ ነው አድረስ የምናደርጋቸው። በዛ አውድ እንዲታይ ነው የኛ እየሰራንበት ያለናቸውን ስራዎች በትክክል የክንትን ጋር አስደግፈን እናገራለን ማለት ነው። የጋሽ ጌታቸው የጠየቁት ጥያቄ ከወልቃይት ጋር በተያያዘ ያነሱት ጥያቄ ተገቢና አንኳር የሆነ ጥያቄ ነው። እርስዎ የገለጹበት መንገድ ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሁለት አይነት መንግስት አለ፣ የትግራይ መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት ብለው ያስቀመጡበት መንገድ ሀሳቡን የማከብረው ሆኖ ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት የሚለው በራሱ እንትን መታየት ያለበት ጉዳይ ነው። እርሶም እንዳሉት የኦሮሞ መንግስት ብለው እንደጠቀሱት ራሱን የቻለ ያንን አይነት ቀለምና እንትን ያለው ቡድን በኢትዮጵያ መንግስት በሚባለው በኮንስቲቱሽን ውስጥ እዛ ውስጥ እንዳለ ታሳቢ መደረግ አለበት። ከዛ ባሻገር የአማራውንም ጉዳይ ጠቅሱ ምናልባትም በተለምዶ በብዙሀኑ የአማራው ተወካይ ተደርጎ የሚታሰበው በአዴንን ስም ጠቅሰዋል። እነዚህ ሁሉ ኃይሎች በወልቃይት ጉዳይ እንግዲህ የወልቃይት ጠለምት እና የዛ አካባቢ የራያ ህዝብ ጉዳይ የአማራው እንቅስቃሴ የአማራው ሙቭመንት አንዱ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። የፍትህ የርስትና የማንነት ጥያቄ ተብለው ባንድ ጥያቄነት የሚቀርበው ጥያቄ አንዱ መገለጫ ነው ማለት ነው። የወልቃይትና የዛ አካባቢ ራያንም ጨምሮ ይሄ እንግዲህ የሙሉ ሸዋን ያጠቃልላል። ደራ አካባቢ ያለው እንቅስቃሴ ጽንፈኞቹ የሚሰሩት ስራ ማለት ነው። አዲስ አበባ ላይ የሆነ ያለውን ነገር ምናይ ነው። ቀደም ብሎ ከአንድ አመት ከምናምን 2 አመት በፊት ቤት አማራ የአጣየ ከሚሴ አካባቢ የተከናወነውን ነገር የምናውቀው ነው። አሁን ደግሞ በቅርቡ እዚሁ ቁስሉ እንኳን ያልሻረ ደማቸው ያልደረቀ ወገኖቻችን መተከል ላይ ምን እየሆነ እንዳለ የምናውቀው ነው። ይሄ ሁሉ እልቂት አንድ አይነት ነው። ምንም ፈጻሚው ከላይ ነው ካለ ነው እንደዚህ የተባለ በተለያየ ጊዜ በተለያየ ትርክል ልንተርከው እንችላለን እንጂ አጠቃላይ ሞቲቭ አንድ አይነት ነው። የሚፈጽሙትም ኃይሎች የሚናበቡ የፓወር ስትራግል የሚያደርጉ ቦታውን የስልጣን ሽሚያ የሚያደርጉ የተለያዩ ኃይሎች ናቸው ይህንን ሁሉ የሚፈጽሙት። እና እርሶም እንደገለጹት አሁን ከምርጫ ጋር በተያያዘ የወልቃይት ጠገዴ፣ ጠለምት፣ እዛ አካባቢ ራያ አካባቢ
በወገኖቻችን ላይ እየደረሰ የነበረውን ግፍ እናውቃለን። አሁን እየደረሰ ያለውን ግፍ እናውቃለን። የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ የዶክተር አብይ አስተዳደር ምንም አይነት ምላሽ ሊሰጥ አልቻለም። ያ የሚሆንበት ምክንያት የዶክተር አብይ አስተዳደር እንዲሁ በተለያዩ ቡድኖች እንደሚገለጸው የአቅም ማነስ ወር ደግሞ አገር ተረጋጋ እንደዚህ የሚለው ትርክት ሳይሆን የፍላጎት እና የፍቃድ ችግር ነው። ይህንን በድፍረት መናገር የምንችለው ነገር ነው። እዛ ላይ የቲፒኤልኤፍ እዛ አካባቢ እዛ መኖር ለዶክተር አብይ አስተዳደር እንደ ትልቅ የመጫወቻ ካርድ እየተጠቀመበት እንደሆነ ግልጽ ነው። በመሀል ደግሞ ብአዴን የሚባለው አሁን ሌላ ያለፈውን 27 ዓመት ከዛ አሁን ደግሞ ከአዲሱ ሌላ ጌታ ጋር በሎሌልነት አገልግሎት እየሰጠ ብአዴን የሚባል ቡድን አለ። የወልቃይት ለምሳሌ የማንነት የፍትህና የርስት ጥያቄዎቼ ናቸው ብሎ እንደ አጀንዳ ወስዶ ነጥቆ አሁን እነዚህ ሁሉ አጀንዳዎች አኮስሶ በህዝቡ ላይ ሁሉ በደል የሚደርሰው አንዱ ትልቁ መመታት ያለበት ኃይል እዛ ላይ አለ። ዋናው ተባባሪውና ይህ ሁሉ እንዲደርስ ትልቁን ድርሻ የሚጫወተው ብአዴን ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ በዚህ አውድ ካየነው ለኔ ሁለት መፍትሄው በሁለት መልኩ ይታየኛል። አንደኛው የአጭር ጊዜ መፍትሄ ነው። ሁለተኛው የረጅምና ዘላቂው መፍትሄ ነው። የአጭር ጊዜው መፍትሄ የሚሆነው ችግሩን ሰፋ አድርገን ልናየውና ልንረዳው ይገባል። የዶክተር አብይ አስተዳደር መጥቶ መፍትሄ እንደሚሰጠን ከጠበቅን ተሳስተናል ማለት ነው። በቃ መፍትሄውን እየጠበቅን አይደለም ማለት ነው። ለመፍትሄው ምንም እየሰራን አይደለም ማለት ነው። በዶክተር አብይ አስተዳደር እና በቲፒኤልኤፍ መካከል ለኛ ከኢትዮጵያና ከአማራው ኢንትረስት አንጻር ልዩነት አለ ብለን ካሰብን ተሳስተናል። የፓወር ስትራግል ነው ያለው። ፓወር ስትራግል ነው የሚያደርጉት እንጂ የኛና የንጹሐን የዜጎቹ ጉዳይ ግድ የሚላቸው ኃይሎች አይደሉም። ኦፍ ኮርስ ቲፒኤልኤፍ ያለፉትን 10 ዓመታት ከዛም በላይ ጫካ ውስጥ እያለች በዛ አካባቢ ህዝብ ላይ የተፈጸመችው በደል የሚታወቅ ነው። አሁን ከዶክተር አብይ ከሚመሩት አስተዳደር ጋር የምናወዳድረው ነገር አይደለም። ነገር ግን አሁን ባለበት ሁኔታ በኢንተረስት የሚለያዩ ኃይሎች አይደሉም። ስለዚህ ይሄንን በሚገባ መረዳት ያስፈልጋል። ስለዚህ ያ ኃይል የዶክተር አብይ አስተዳደር ስላጭር ጊዜ መፍትሄው ነው እያወራ ያለሁት። በትንሹም ቢሆን አሁን እየተደረገ ያለውን ቲፒኤልኤፍ እየፈጸመች ያለውን የአሰቃቂ ሁኔታ አካባቢው ላይ እየፈጸመች ያለውን ነገር ለማድረግ የፌዴራል መንግስቱ ላይ ጫና ማሳደር ያስፈልጋል። የአማራ ክልል የሚባለውን መሯለሁ የሚለው የብአዴን ላይ ጫና ማሳደር ያስፈልጋል። እነዚህ ጫና ማሳደሮች በተለያዩ መልኩ ሊገለጹ ይችላሉ። በሰላማዊ ምንም ሌላ አይነት እቅድ ሳይጠይቁ በሰላማዊ እንቅስቃሴ፣ በህዝባዊ ግተኝነት፣ በቤት በመዋል እንቅስቃሴዎች እንደዚህ አይነት ነገሮች ማድረግ ይቻላል። ይህንን ማድረግ የምንችለው አጠቃላይ ኃይላችንን ማቀናጀት ስንችል ነው። የወልቃይት ጥያቄ ብቻውን ከአማራው ተለይቶ የሚታይ ጉዳይ አይደለም። አጠቃላይ የአማራው ህዝብ መነቃነቅ መቻል አለበት። መተከል ላይ የሚሞተው አማራና ወልቃይት ላይ እየተሰቃየ ያለው አማራ ደማቸው አንድ አይነት ነው። እየደረሰባቸው ያለው መከራ በማንነታቸው ነው። አንድ አይነት ማንነት ነው ያላቸው። በአንድ አይነት ምክንያት ነው ጥቃት እየደረሰባቸው ያለው። ስለዚህ ከዛ ለይተን ልናየው አይገባም። ይሄ የአጭር ጊዜ መፍትሄው እነዚህ በማዕከላዊ መንግስቱና በብአዴን ላይ ህዝቡን ሞቢላይዝ አድርጎ ጫና ማሳደር ነው። ይህንን ኃላፊነት መውሰድ ያለባቸው እንደ አብን ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ የሲቪክ ተቋማት፣ እንደ ወልቃይት ማንነት አስመላሽ ኮሚቴዎች ይሄን የማስተባበር ኃላፊነት አለባቸው ብያል አስባለሁ። ይሄ የአጭር ጊዜ መፍትሄው ነው። ዘላቂ መፍትሄው ግን እነዚህ ሁሉ ኃይሎች የምንጠቅሳቸው ኃይሎች አንድ አይነት ኢንትረስት እንዳላቸው በኢትዮጵያ ጉዳይ በአጠቃላይ አሁን ስለ ህዝባችን ስለ አማራ ህዝብ እያወራን ስለሆነ እንጂ አጠቃላይ ፒክቸሩ ኢትዮጵያን የማፍረስና ወይም ደግሞ ከተመቻቸው ደግሞ ህዝቡን በዝምታ በራሳቸው ፍላጎት በራሳቸው አቅጣጫ ለማስኬድ ነው እንቅስቃሴ የሚያደርጉት። ስለዚህ የእኛን ኢንትረስት ሊያስጠብቅልን የሚችለውን ኃይል ይዘን የፖለቲካ ኃይላችንን አጠናክረን ስልጣን የመረከቡ ነገር ነው ዘላቂ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው። በዛ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የሚነሱ ቀደም ብሎ የተጠቀሰው የህገ መንግስት ጉዳይ አለ። አሁን በህዝባችን ላይ እየደረሰ ያለውን ጥፋት ህጋዊ እንዲሆን ያደረገው በኢትዮጵያ ውስጥ ህጋዊ ሰነድ አለ። አሁን እየተፈጸመ ያለው ነገር ህጋዊ የሚያደርግ ማለት ነው። ህጋዊ እሱን በዛ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ተቀዶ መጣል ያለበት ዶክሜንት ነው። የፖለቲካ ስልጣኑ
ሲያዝና የኢትዮጵያንም የህዝባችንን ኢንትረስት የሚያስጠብቅ ኃይል በቦታው ማግኘት ስንችል በርካታ ፖለቲካዊ መፍትሄ የሚሰጣቸው በርካታ ሀገራዊም ህዝባዊ ጉዳዮች አሉ። እነሱ ሁሉ በዛ ስትራግል የሚፈቱ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። አይ ሆፕ እንግዲህ ጥያቄውን ለመመለስ ሞክሬያለሁ። ሰፋ ያለ ርዕስ ነው፣ ራሱን የቻለ ፓናል ራሱን የቻለ ውይይት የሚጠይቅ ነገር ነው ያነሱት ጋሽ ጌታቸው። የእህቴ የሺ ሆነ ቀደም ብሎ before you jump into Yeshi, let me just add to what you said very quickly. It's going to be very short. This is an important question, and I just want to add very quickly because it is something that's near and dear to my heart. As you know, the Wolkite issue is as Temeskin said, it's multifaceted. It's an issue of identity. It's an issue of land, and just as important, it's an issue of justice for the people, for the Wolkite people, for the ዐማራ people in Wolkite. The Wolkite was the first project for TPLF. We all know what their goal was. Their goal in the beginning was to have the greater Tigray country, and the most important land for them, the most important projects for them, was to grab the Wolkite, Tegeta land, and ethnically cleanse the ዐማራ people from that land. Fortunately, that project did not work. They sat in Addis Ababa for a long time, but thankfully, with the Ethiopian people coming together and standing up to this regime, we were able to kick out TPLF from Addis Ababa. I think one thing that sometimes people forget is they give credit to the removal of TPLF to the wrong people. It was not Abiy. It was not the so-called Team Lama. It wasn't Ba'adin. It was the Ethiopian people. And more importantly, it was the ዐማራ people when they came together and started protesting, and people like Gobe who came and went and put his life, gave his life up to get rid of TPLF. So it was the Ethiopian people who removed TPLF from Addis Ababa and sent them out to Mekelle. The solution for TPLF, for Wolkite, the solution for Raya, Metekel, and all Ethiopian issues is going to come from the people, not from Abiy or his administration, or from Ba'adin that's administrating the ዐማራ regional government. It's the same people as EPRDF. It's the same people who gave us this the problems that we are tackling right now in Ethiopia. They're no different. So that's the one thing that I think we always have to remember. One of the things that TPLF is extremely afraid of is that ዐማራs are organizing, and this movement is growing and growing. If you look at the way the ዐማራs from Wolkite are organizing, there's a strong Wolkite ዐማራ identity organization in Columbus, Ohio, in Europe, in Australia, working together with the broader ዐማራ coalition, as well as genuine Ethiopians to bring justice to TPLF. So TPLF is a fear-based organization, and they are afraid because every day they are losing power. Every day they are losing grip. In the same way that we were able to kick out TPLF Addis Ababa and send them to Mekelle, the next step is to put them into jail. And we can't do that. Because why? We are getting stronger. We are getting organized. We are becoming more conscious. So the solution, I don't think, is far away, but the solution comes from us. Let us not depend on that same system that still exists today that brought us the issues. The same system that the TPLF brought us today still exists under the same people. So let's not depend on them. Let's depend on us. That's all I wanted to add. Thank you. Okay. ዐማራ በጣም ይቅርታ you want to finish? Yes, እህታችን የሺ የጠየቀችው ጥያቄ አለ፣ እሱን አድረስ አልተደረገምና አንድ ሁለት ደቂቃ ልውሰድ። እሺ እንደ ሴት ምናልባት እንደ እናት በሴት እህቶቻችን በርግጥ ወንዶችም አሉ፣ የሴቶች ቁጥር ስለበዛ በሴት ተማሪዎች
ጉዳይ በጉልህ ስለሚሰማ ነው። የሚሰማሽን ነገር መገመት እችላለሁ። ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዚህ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እንደሚሰማው ምንም ጥርጥር የለኝም። እኛ ደግሞ እህቶቻችን ስለሆኑ ብቻም ሳይሆን ያ በግፍ በማንነት ተኮር የሆነ ጥቃት በሚደርስባቸው ወገኖቻችን ላይ ልዩ የሆነ እንቅስቃሴዎችን የምናደርግ ስብስብ እንደመሆናችን እነዛን የመሰሉ ነገሮችን ለመታገል የተደራጀ ድርጅቶች እንደመሆናችን የበለጠ ጉዳዩን እንከታተለዋለን። ስራም እየሰራንበት ያለ ጉዳይ ነው። ካሁን ቅድም ቴዲ በሪፖርት ውስጥ አካቶት ሰምተሽው ይሆናል። በተማሪዎቹ ጉዳይ የውጭ ሚዲያዎች እንዲጽፉ አርቲክሎች እንዲጻፉና ልዩ ልዩ መሰል ሽፋኖች እንዲያገኙ እኛ የሰራነው ስራ ውጤት ነው። እንደምታውቁት የተማሪዎች ጉዳይ ይሄ ነው የሚባል ምላሽ የለም። ከዶክተር አብይ አስተዳደርም ሆነ እዛ አካባቢ ያለውን ነገር በቅጡ ለመረዳት በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም ዝግትግት ያለ ነገር ነው። ግን በሚቻለው መጠን የእነሱን ጉዳይ ዋናው ጉዳያችን አድርገን እየወተወትን እንደሆነና የተረሳ ጉዳይ እንዳልሆነ ላረጋግጥልሽ እወዳለሁ። የሚመጣውን ውጤት አብረን የምናየው ነው የሚሆነው። ተስፋ እናድርግ እህቶቻችን በህይወት እንዳሉ በሰላም እንዳሉ። ያው ይሄን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። አሁን የመጨረሻ ቁጥር 8413 ቀጥሉ። ጤና ይስጥልኝ። የደወልኩት ዋናው ለምስጋና ነው። ይሰማል? አማራ ይሰማል? አዎ፣ ቀጥይ። እሺ፣ የቴዎድሮስ እናትና አባት እንትን ውስጥ መኖራቸውን ስለሰማሁ ነውና በጣም የሚያኮራ ልጅ እዚህ ሀገር ተወልዶ አድጎ እንደዚህ ኢትዮጵያዊነት ኃይለኛ ጥንክር ያለ ከዛም አልፎ ተርፎ ሁሉንም ነገር የሀገሪቷን ችግር የሚረዳ ልጅ እንዴት አድርገው እንዳስተዳደጉ በጣም የሚያስደንቅ ነው። ያንን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ሌሎች አሜሪካን ኢትዮጵያኖችን ስቧል ወይ ድርጅቱ? ሌላ ደግሞ ትሪፕል ኤ በጣም ጠንካራ ድርጅት መሬት ላይ ወርዶ ስራ እየሰራ ያለ ድርጅት ነው። ያንን ማመስገን እፈልጋለሁ። አጭር ጥያቄ ከተቻለ ሚዲያ ምን ያህል ወሳኝ እንደሆነ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሚዲያ ላይ ምን ያህል እየሰራችሁ ነው? ምክንያቱም የአስራት ሚዲያ መዘጋት በጣም የሚያሳፍር ትልቅ ውርደት ነው ዲያስፖራ ላለው ኢትዮጵያዊ፣ በተለይ ደግሞ ለአማራው። ጠንካራዎች ነበሩ። በአጣዬ እንኳን የዋሉት ውለታ ብቻውን በቂ ነው። በጣም ብዙ ነገር የሰሩ ናቸውና ከሚዲያ ጋር የተያያዘ ምን እያደረጋችሁ ነው? በተለይ አስራት ሚዲያን መልሶ የማምጣት ተስፋ አለ ወይ? ስለሱ ለማወቅ ነበረ። ጨርሻለሁ፣ ግን በጣም አመሰግናለሁ ቤተሰቦቹንም እሱንም እና ሁሉንም የቀረቡትን እንግዶች። አዎ፣ እኛም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እንደዚህ አይነት ልጅ አሳድጋችሁ በዚህ ሀገር ለዚህ ስላበቃችሁ። አሁን የሚቀጥለው ጥያቄ 6912 6912 አመሰግናለሁ። ጌታውን እባላለሁ ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ነው። እኔም በጣም ጥያቄን በጣም ጠቅለል ላድርገው፣ ሁሉንም ብዙ ማለት ይቻላል ግን በጣም ጠቅለል ላድርገውና ምንድነው ክቡር ሆነ ይመስለኛል ከተወያዮቹ መካከል በጣም ኢምፖርታንት ብሎ ያሉት ነገር እኔ ማስበው ክሪቲካል ማስ ቢልድ ማድረግና ይሄ ተገዳዳሪ ኃይል የመፍጠር ሁኔታ በጣም ያስፈልጋል። ማለት ያው እንደምናየው በመንግስት መዋቅር የሚረዳ የአክራሪ ኦሮሞዎች ኃይል አለ። የነሱ ፖለቲካ አጌንስት ዘ ሬስት ኦፍ ኢትዮጵያ ይመስለኛል አሁን በእንትን እየተጫወተ ያለው በብዙ ሁኔታ የምናየውና በተለይኛ የአማራው ሙቭመንት ላይ ያለን ሰዎች ትሪፕሌን ጨምሮ የተለያዩ የአማራ ድርጅቶችን ምን ያህል ታቀራርባላችሁ? ብዙ አሉ፣ በጣም ብዙ አሉ ትናንሽ ኦርጋናይዜሽን እና እነሱም በሙሉ ሰብስቦ እስቲ ምንድነው እያሰራችሁ ያላችሁ አንድ ላይ ለማምጣትና ሴንትራላይዝድ አድርጎ ሞር ኦርጋናይዝድ አድርጎ ለማዘዝና ለማለት ለመቀጠል ማለት ነው።
በጣም ኢምፖርታንት ነው ብዬ ስለማስብ እዚህ ላይ ምን እየሰራችሁ ነው ብታሳውቁን ለማለት ነው። ተተረፈላችሁንም አመሰግናለሁ። የሜምበርሺፕ እንትን ሪኩዌስት አድርጌ ነበረ። አይ ቲንክ ኢሜሉን አሁን ባኮኝ ቼክ ሳደርገው ነበረ on the 7th 2019 ነው የሚለውና ትሪፕል ኤ ላይ ለፓርቲሲፔት ለማድረግ ግን ፕሮሰስ እናደርጋለን ብላችሁ አልመለሳችሁልኝም። እሱንም እንዲሁ ለማስታወስ ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን። የሚቀጥለው ጥያቄ አንድ ሁለት ጥያቄ አስተናግድና ሰዓቱም እየሄደ ስለሆነ ወደ ማጠቃለያችን እንሄዳለን። የሚቀጥለው ጥያቄ 5532 ተነስተልኝ ይሰማል? አብረው ስለናው ይሰማል። ይቀጥሉ አቶ መርድ። እሺ ከአትላንታ መርድ እባላለሁ። እኔም በምስጋና መጀመር ፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በእውነት ትልቅ ገለጻ ነው የተደረገልን። እንግዲህ ጉራማይሌ ባረገው ቴዲ ጥሩ ይመስለኛልና ጉራማይሌ ያረጋዋለሁ። First and foremost, thank you for this weekly discussion, and thank you for AAA leadership for giving us insight what's going on in North America, especially in advocating the interest of Ethiopia in throughout the Senate and the Congress. The primary problem that we all have been saying over and over again is it's the constitution that is existing constitution in Ethiopia. If you take the case of Harar and Redwa, the metropolitan individuals who live, even though they're the majority, they have no say. It's like apartheid. Is muted. Press *6 to unmute your line. This call is being recorded. United-based, policy, because their policy is clear-cut by what I heard. And I want to see these groups to come together and use and fight this evil. What do you say about that? And I thank you for this time. እሺ እናመሰግናለን። 1592 ባቆተን አጭር ያደርጉት አቶ ወንዴ። ሄሎ አመሰግናለሁ አማራ፣ አመሰግናለሁ የትሪፕል አመራሮችን አመሰግናለሁ። በጣም አጭር ጥያቄ ነው መጠየቅ የምፈልገው።
አሁን ትሪፕል እየሰራው ያለው ትልቅ ስራ የነግረውናል። በተለይ በውጪ በሰሜን አሜሪካ ላይ ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው ያለውና በአዲስ አበባም በመላው ኢትዮጵያም አማራው እየተሳደደ ነው፣ እየተገደለ እየተፈናቀለ ነው ያለው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ የአማራው መሳደድ፣ መፈናቀል፣ መገደል ኢትዮጵያዊነትን የማጥፋት አጀንዳ ነው። የባልደራስ ዓላማ ደግሞ አዲስ አበባን ቀድሞ በማዳን ኢትዮጵያዊነትን ማዳን ነውና ምናልባት ያስቀመጣችሁት ግልጽ የሆነ መስመር አለ ከባልደራስ ጋር ልትሰሩ የምትችሉበት? ምክንያቱም እኔ ብዙም መስመሩ በመሃል ያለው ነገር አይታየኝምና በምን አይነት መንገድ በቀጣይ አብሮ ለመስራት የታሰበ ነገር አለ? ይሄንን እንድትነግሩኝ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ አጣር ስላደረጉት። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ሊጨርስና ከዛ በኋላ እናንተ መልሱን ትመልሳላችሁ። የመጨረሻው ጥያቄ ለዛሬ ምሽት 9356 ጥያቄውን መጠየቅ ይችላሉ። ቀጥሉ። Hello, my name is Nancy Lydia Mahaffey. My question is for Teddy. Teddy, thank you again for all the work you do. I have two questions. One is during this struggle on the process, the constant complaint I hear is that the Amharas are not working together. But it is my experience that we have worked together and we're still working together. So from your experience, from your organization points, are the Amhara organization working cooperatively in projects, and are they making progress? That's one thing I would like to ask. The second question is if you would point us into resolutions or bills that are coming in the House or in the Senate that may affect us, Ethiopia, and the Amhara in the near future. If you have any knowledge of those resolutions or bills or some kind of things that might be coming to the House or the Senate, and how can we participate to influence the outcome in the way we want them. And thank you, Balderas, for the organization, and I thank everyone who participates. Okay, thank you, Nancy. Go ahead, Teddy. Okay, thank you, A'Mara. There's several questions that have been asked. I think you is the last one. So for the first few questions that were asked, I'm going to defer to my colleagues, Temuskan and Hone, and then when it comes to Lee's question, I'll come back in the end and I'll answer Lee's question. So right now I'm going to turn it over to Temuskan and Hone. Temuskan, do you want me to continue? Yes, please. ጥያቄዎቹ አይ ቲንክ በተያያዙ ናቸው። ተቀራራቢ የሆኑ ጉዳዮችን ነው የሚያነሱት። የሚዲያን መጠናከር አስፈላጊነትና የስራትን ጉዳይ ነው የመጀመሪያው። ከሌሎች ድርጅቶች ጋር አብሮ የመስራትን ከአማራም ድርጅቶች ጋር ከባልደራስም ጋር እንዲሁም የሪዞሉሽኑ ጉዳይ ነው። እንደው የሚዲያዎቹ ጉዳይና የአማራን ድርጅቶች አብሮ መስራት ጉዳይ መመለስ የምፈልገው አጠቃላይ ስለ አማራ ሙቭመንት በማንሳት ነው። የአማራ ሙቭመንት ሁላችሁም እንደምታውቁት በንጽጽር ከሌሎች ሙቭመንቶች በቅርብ የተጀመረ ነው። ከጥቂት ዓመታት በፊት ምንም እንኳ መጀመሪያው ዙር እንደ አማራ ትጋት ያለውን የተፈጠረው ህወሓት የፈጠረው ትነግ የፈጠረው ስርዓት ያለውን አደጋ ተገንዝቦ ችግሩን ፎርሳይት አድርጎ እና በወቅቱ የነበሩትን ችግሮች አርቲኩሌት አድርጎ እንደ አማራ አስፈላጊ መደራጀት አስፈላጊነት የመጀመሪያውን አፈር የቀደዱት የሆነ ፕሮፌሰር አስራት ቢሆንም በመሀል እንደገና ሌላ ተርም ወስዶ ያው በአዲስ እንደ አማራ አስፈላጊነት መደራጀትን አስፈላጊነት እንደገና ሪቫይቭ አድርጎ አሁን የምናወራለት እዚህ ወቅት የምናወራው የአማራ ሙቭመንት የተጀመረው ፕሮባብሊ በ2016 አካባቢ ነው ማለት ይቻላል። በእርግጥ በዛ ወቅት በመሀልም ቢሆን ዲያስፖራ ላይ የነበሩ ሴክሬሽን ጨምሮ በርካታ የሆኑ
ይህንን ጉዳይ አምነውበት ብዙ ትግል የሚያደርጉ ሰዎች ቢኖሩም አይ ቲንክ አሁን እንደምናወራበት ደረጃ እንደ አማራ ሙቭመንት ጎልቶ የወጣው በ2016 ነው ያስባለሁ። 2016 በፈረንጆች አቆጣጠር። ያ ማለት ምንድን ነው? በንጽጽር ከሌሎች ሙቭመንቶች አንጻር አዲስ ሙቭመንት ነው። ሙቭመንቶች ደግሞ የሚያድጉባቸው ደረጃዎች አሉ። የመጀመሪያው ኢመርጅ ማድረግ ነው። ጥያቄዎችን፣ ቅሬታዎችን ማንሳት ነው። ስለነሱ ኮምፕሌን ማድረግ ነው። ሁለተኛው ስቴጅ እነዚህን ጥያቄዎች ይዞ በጋራ ውይይቶችን ማድረግ፣ መሰባሰብ ነው። ጥያቄዎቹን ከኔጌቲቮች ወደ ፖዚቲቭ ቪዥን ቀይሮ እነሱን ልቅማችን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ውይይት ማድረግ ነው። ሶስተኛው ስቴጅ እነዚህን ዓላማዎች ለማሳካት ድርጅቶችን መስርቶ መንቀሳቀስ ነው፣ ወይም በእንግሊዝኛው ኢንስቲቱሽናላይዜሽን የምንለው ስቴጅ ነው። የአራተኛው ስቴጅ ወይ ስልጣን ይዛሉ፣ ፖለቲካል ፓወር ይሆናል። በዛ ሁኔታ መንግስት ራሳቸው ይሆናሉ። ስለዚህ የኦልተርኔቲቭ ሶሻል ሙቭመንት ሆነው አይቀጥሉም ማለት ነው። ወይም ደግሞ በእነዚህ ስቴጆች እያለፉ እየሄደ አንዱ ላይ ፌል ያደረጉና ተመልሰው እንደገና ሪሳይክል እንደገና ተመልሰው ይደግሙታል ማለት ነው። እና አሁን ከዚህ ትልቅ ስናየው የአማራ ሙቭመንት ኢመርጅ አድርጓል። ሰዎች ተሰባስበዋል። አሁን የሚገኝበት ስቴጅ ተቋማቶችን የመመስረትና ተቋማቶችን የማጠናከር ስቴጅ ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። በኤክስፒቲዮን ኮንፈረንስ እና ኢንስቲቱሽናላይዜሽን የምንለው ስቴጅ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? አሁን የሚፈጠሩ ለምሳሌ እንደ አስራት አይነት ተመስርተው ተግዳሮቶች መጠናቸው በነዛም ውጤታማ ለመሆን የሚታዩትን ነገሮች አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን በዚህ ተፈጥሯዊ ሂደት ውስጥ ነው። ሙቭመንቶች የሚያዝባቸው ተፈጥሯዊ ሂደቶች ናቸው። በዛ ውስጥ ነው አንደርስታንድ ማድረግ መቻል ያለብን። የሙቭመንቱን ስኬታማነት ስንገመግም መገምገም ያለብን ከዛ አንገል ነው። ከዚህ አንገል ስናየው አይ ቲንክ ጥሩ እንቅስቃሴዎች አድርገዋል። ከዚህ በፊት የነበሩ የዛሬ 4 ዓመት የዛሬ 5 ዓመት ያልነበሩ ጉዳዮች የነበሩ ጥያቄዎች ተሰሚነታቸው ጨምሯል። አንዳንድ ጉዳዮች ምንም እንኳን ተገደው መፍትሄ ይሰጠዋል ብለን ባናስብም ኢቨን የአማራን ሰቆቃ እያራዘመ ያለው ብአዴን እንኳን ጥያቄዎቹን አግባብነት አምኖ ሰራባቸዋለሁ ብሎ እንዲቀበል የተገደደበት ሁኔታ አለ። ምንም እንኳን መሰረት ለመፍትሄው አካል ነው ብዬ ባላስብም ማለት ነው። አዳዲስ ነው የቅድም ሲነሱ የነበሩ የስህተት ትርክቶቹን የማስተካከል ስራ ጽሁፎች ተጽፈዋል፣ መጽሐፍቶች ወጥተዋል። እንደ በራራን አይነት መጽሐፍቶች መጥቀስ ይቻላል። ሌሎችም በማህበራዊ ዘርፍ በየቀኑ እና በየሚዲያው የሚደረጉ ትግሎች አሉና አንዳንዴ ብዙ ቦታ ላይ የአማራውን ትግል ወይም የአማራውን እንቅስቃሴ እንደሙቭመንት ሰዎች ሲገመግሙ አይ ቲንክ እነዚህን ጉዳዮች ማሰብ መቻል አለባቸው። አንደኛ አጭር ሙቭመንት ከጊዜ ሙቭመንት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ስኬታማነቱ በዛ መታየት መቻል አለበት። ሁለተኛ ተጨባጭ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ሶስተኛ ተግዳሮቶቹ ለአማራ ሙቭመንት ብቻ ዩኒክ አይደሉም። ማንኛውም ሙቭመንት የሚያልፋቸው ተግዳሮቶች ናቸው። ማድረግ የሚቻለው እነዚህን ተግዳሮቶች በፍጥነት አልፎ ውጤታማነት ደረጃ ላይ መድረስ ነው የሚቻለው። ስፒድ አፕ ነው ማድረግ የሚቻለው። ይህን ፕሮሰሱን ኩይከር ማድረግ ይቻላል እንጂ ጃምፕ ማድረግ አይቻልም። እና ተፈጥሮ የሚጠበቁ ተግዳሮቶች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ከድርጅቶችም ጋር ተያይዘው የሚነሱ ጉዳዮች፣ ከሀሳብም ጋር ተያይዘው የሚነሱ ጉዳዮች በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ መታየት መቻል አለባቸው። ያ እንዳለ ሆኖ ግን አይ ቲንክ ሀሳብም ሆነ ሌሎች ሚዲያዎች ያው ማንኛውም ሚዲያ ጠንክሮ መውጣት መቻል አለበት። ድጋፍ መደረግ ያለበት ለማንኛውም ሚዲያ ድጋፍ መደረግ መቻል አለበት። ተገቢ የሆኑ የሚነሱ ጥያቄዎችን ሪዞልቭ እያደረጉ መሄድ ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። ድርጅቶችን ጋር በመስራት የተባለውን አይ ቲንክ ወደኋላም ትሄድም ይሄድበታል። ግን ጅምሮች እንዳሉ ብቻ ጠቅሼ አልፋለሁ። በዚህ ኮንቴክስት ከባልደራስ ጋር አብሮ መስራት ቅድም መግቢያ ላይ መጀመሪያ ንግግሬን ስከፍት እያንዳንዱ ድርጅት የምንመዝነው ስትራቴጂክ አሊያንሱ ምን ያክል ነው፣ ታክቲካል አሊያንሱ ምን ያክል ነው እያለ ነው። እና ከዛ አንጻር አይ ቲንክ ጥያቄውን የጠየቁት ሰውዬ ጋር እስማማለሁ። ከባልደራስ ጋር ብዙ ኮመን ኦቨርላፕ የሚያደርጉ አጀንዳዎች አሉ። አብረን መስራት መቻል አለብን። በተለይ በሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር በተያያዘ እስካሁን የነበሩት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ቢፈጸሙት ሪሞት የሆኑ ገጠር አካባቢ ነበር። አሁን አዲስ አበባ ዋና የሀገሪቱ ዋና
ማዕከል ላይ የተንሰራፋ የሰብአዊ መብት ጥሰት አለ። ከዚህ በፊት የነበሩ አዲስ አበባ ላይ የነበሩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ምንም እንኳን ከማሰር በውሸት ከሱ ከማስፈረድ የዘለለ አልነበረም። አሁን የዜጎችን ደህንነት አደጋ ላይ የጣለ በርካታ ሰዎች የሞቱበት ሚሊዮን የሚቆጠር ንብረት ወድሞ አይተናል። ስለዚህ አይ ቲንክ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ዶክመንት በማድረግ አብረን መስራት እንችላለን። የታሰሩ ባልደራስ አመራሮችን ማስፈታት ላይ በጋራ ካምፔን ማድረግ መቻል አለብን። እዚህ ቅድም ባልኩት አግባብ እኔም ሰጀስት የማደርገው እነዚህን ኮመን አጀንዳዎች ይዘን ከአመራሩ ጋር ከባልደራስ አመራር ጋር ቁጭ ብለን ማን ልስራ የሚለውን በጋራ እቅዳዎችን መነጋገርና መስራት የምንችልበት እድል አለ ብዬ ነው የማስበው። ሌሎችም ድርጅቶችም ጋር ተመሳሳይ የሆነ አፕሮች ነው የምንከተለው። የስትራቴጂክ የሆኑ ጎሎች አሉን፣ እንደ ድርጅት ያስቀመጥናቸው ፕሪንሲፕሎች አሉ ቅድም የጠቀስኳቸው። በነዛ እየፈተሽ ባልደራስም ከሌሎች ድርጅቶችም ጋር ለመስራት በጋራ ለመስራት ሁሌም ድርጅቱንም እንደ ግለሰብም ቅድም በተባለው አግባብ ድጋፍ ማድረግ ጆይን ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ በጋራ ውጤታማ የሆነ ስራ መስራት ያስፈልጋል። እንደ እንቅስቃሴ አማራ ሙቭመንት ካለው ከታየው ትራጀክተሪ አንጻር እስካሁን ባለፉት 5 ዓመታት አካምፕሊሽ ካደረጋቸው ነገሮች አንጻር እኔ ሆፕፉል ነኝ፣ ተስፋ አለ። አሁንም ቢሆን ግን ከዛኛው ከተገዳዳሪ ኃይሎች አቅም አንጻርና ካለው ተጨባጭ አደጋ አንጻር በጋራ ሰርታችንን አንድ ላይ አመተን ውጤታማ የሆነ ስራ ለመስራት እና በፍጥነት ያንንም ስራ ለመስራት መተባበር አለብን ብዬ ነው የማስበው። ተመልሼ የምመጣ አይመስለኝም። ይህን ዕድል ስለሰጣችሁን ስለጋበዛችሁንም በጣም አመሰግናለሁ በእኔ በኩል። Temaskin, do you need to add anything? Okay. Or should can I respond to you? Let me add a few points and then you'll. Okay, go ahead. Sure. ሆነ ኦልሞስት ሁሉንም ጥያቄዎች አድሬስ አድርጓቸዋል። እንደው አጥናዎች መስጠት በሚገባው ጉዳይ ላይ የተወሰነ ነገር ለማለት ነው። ከባልደራስ ጋር በተያያዘ የትብብር ጉዳይ አቶ ወንዴ ትሪፕል ኤ ከባልደራስ ጋር በዚህ የአድቮኬሲ እና ዲፕሎማሲ ኤክስፐርት እንዴት ኮላቦሬት ያደርጋል የሚለውን ሆነ አድረስ አድርጎታል። አቶ መረድ ከአትላንታ የአጠቃላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንቅስቃሴ ከባልደራስ ጋር አይነት መናበብና እንቅስቃሴ ለማድረግ ያለበት የሚል ጥያቄ ትንሽ ለየት ያለ ስላልሆነ ነው። ይሄ የአቶ ወንዴ ጥያቄ ቀጥታ ከትሪፕል ኤ ጋር የሚገናኝ ነገር ስለነበረ እሱን አድረስ አድርጎታል። የአቶ መረድን በተወሰነ ደረጃ ሊሄድበት እንግዲህ እንዳው እኛ በድፍረት ስለ አማራ ሞመንት እንደዚህ ነው ብለን መናገር እንችላለን። የዛ አካል ሆነን እየተንቀሳቀስ ስለሆነና የአማራው እንዳንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ ለማሰባሰብ የሚያደርገው ጥረት ግቡ ምንድነው የሚለውን ነገር በሚገባ ስለምናቀና ጥርት ያለ አቋምም ስላለው ስለሱ በድፍረት መናገር እንችላለን። ሌሎች የፖለቲካ ስብስቦች ቅድም ሆነ ጠቀስ አድርጎታል ይህን ጉዳይ። አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን በጣም ክሪቲካል የሆነ ሁኔታ በአቋም ደረጃ ሊያሳውቁ ይገባል። ምን አይነት እይታ እንዳላቸው ቅድም የፊትና ኋላው የማይለይ ፖለቲካ ብዬ የገለጽኩት ነገር እሱ ነው። የድርጅቶቹ ነጸብራቅ ነው። ያን ድርጅቶች ምናልባት እንግዲህ አሁን የምርጫ እንቅስቃሴ ምናምን የሚባለው ነገር ሲመጣ ወደ እንደዛ አይነት ነገር ሊያስኬዱ የሚችሉ ሁኔታዎች ሊመጡ ይችላሉ፣ አስገዳጅ ሁኔታዎች። እስካሁን ግን ድርጅቶች በአቋም ደረጃ እንደዚህ ነው ብለው የገለጹት ነገር አላየንም፣ አልሰማንም። እንደ እርስዎ እንደገለጹትም ባልደራስ የአዲስ አበባን ጉዳዩ አድርጎ ቀደም ብሎ እንቅስቃሴ ሲደረግ የነበረውን ወደ ፖለቲካዊ ቅርጽ ለመስጠት ሙከራ እየተደረገ ነው። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ባልደራስ የፖለቲካ ፕሮግራሙንና የፖለቲካ ግቡን አስተዋውቋል ብለን አናስብም። ያንን ማግኘት እድል አልነበረንም። ስለዚህ ኮሜንት ስናደርግ እንግዲህ አስም እናደርገው ባልደራስ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ይመለከተኛል ብሎ ጥረት የሚያደርገውን ነገር አስም አድርገን ነው ማለት ነው። እና የአዲስ አበባ ጉዳይ ጠላቶችም የኢትዮጵያ ጠላቶችም እንደሚሉት ኢትዮጵያን የማፈራረስ ጉዳይ አዲስ አበባ ላይ ይጠናቀቃል እንደሚሉት አሁን
የሚያደርጉት ዝም ዛም የሚደረገው እንቅስቃሴ የዛ አይነት ምልክት ነው። ባልደራስ በትልቅ ኃላፊነት ያንን ጉዳይ ለመመከት ሌሎችንም ያሰባበረ ያለበት ነገር አይተናል። ይሄ በጣም ይገርም የሚባል ነገር ነው። በአጠቃላይ ግን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ይመለከተኛል የሚለው ኃይል አስተላለፉን ሊለይ ይገባል። ሌላው ይሄ የፖሊሲ የምናምን እና እነዚህ ዝርዝር ጉዳዮች በሌላ መድረክ የሚያነጋግሩ ሆነው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ጥርት ያለ አቋም ያላቸው ቡድኖች ግን እዛ ላይ ቅድሚያ ሰጠው ሊሰሩ ይገባል ብለን እናስባለን። አገር ከሌለ ሌላው የፖሊሲ ምናምን የሚባለው ጉዳይ ሁሉ ምንም ቦታ አይኖረውም እና እዛ ላይ ትልቅ ስራ መሰራት ይኖርበታል ብለን እናስባለን። እኛም ግንኙነቱ ባለን መጠን አብረውን የአማራው ሙቭመንት አካል የሆኑትንም ሆነ ሌሎችንም በተለያዩ አጋጣሚዎች ኮሚኒኬት የምናደርጋቸውን ቡድኖች በዚህ ጉዳይ ላይ ይህንን ሀሳብ እናጋራለን። ከአሁን ቀደም እናጋራለን፣ ወደፊትም የምንገፋው ነገር ነው። አንድ የተጠናከረ ኃይል ማምጣት እስካልተቻለ ድረስ ዝም ዛም የሚጮኸው ጩኸት ብቻውን መፍትሄ አያመጣም። በተለይ ደግሞ ሳይለንት ማጆሪቲውን ለመቀስቀስ የሚችል የተጠናከረ ኃይል ያስፈልጋል። ያንን ለማምጣት እርሶም እንደገለጹት በጥያቄዎች ያንን ኃይል ማስተባበር እንዲናበብ ማድረግ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ሌሎች ጥያቄዎች በደንብ ሆነ ስለሄደባቸው እኔም እዚህ ጋር ልጨርስ። አማረ ምናልባት ተመልሼ የኢሜይል አድራሻችንን ዌብሳይታችንን ደግሜ ለማስተዋወቅ እድል የምትሰጠኝ ከሆነ አሁን ላቁማሊያ ይሰጣል። እሺ ጨርስ መደምደሚያ ላይ thank you እሺ ታይት Okay, thank you Tamaskan. One quick thing I want to add to what Tamaskan and Hone said very quickly, and to the point that Marriage was making earlier is Marriage, as you said earlier, really what you were alluding to is that all of Ethiopia's issue, really all of it, the root of all of it is this ethnic-based constitution. And in order for us to save Ethiopia, we have to get rid of this ethnic-based constitution. One of the things that we've learned in a lot of our advocacy efforts with members of Congress is that many of them are not aware that Ethiopia has an ethnic-based constitution. When we explain to them not only this federal ethnic-based constitution, but then when we add to that the way the regional constitutions are done, and how because of that we have basically several mini apartheid systems across Ethiopia, it is beyond their shock. It is beyond their thinking. They never would have thought that in the 21st century there is such kind of government arrangement in a country, especially in Ethiopia, given our history. So when one of the things that we do as we organize Ethiopians, as Ethiopians and organize continue to organize and push back and fight back, and as Ethiopians in the diaspora continue to organize, one of the things that we need to do is we need to explain this. We have the winning narrative. Our narrative is simple, and when we explain it, it's very simple. They understand it. When we explain that in Ethiopia, in the Benishangul region, where it states that the Benishangul region belongs to the so-called indigenous people of Ethiopia, indigenous people to that region, and all other Ethiopians are settlers, it makes absolutely no sense at all. But we cannot assume that the world knows this. We have to make sure that we explain this, we educate them. So if we combine what the Ethiopian people are doing in Ethiopia and the diaspora, and combine that with the international community can bear on the Ethiopian government, we can have the difference that we want. Coming back to Liu, it's a very good question that you asked about Amaras not working together. There's this false narrative there as if Amaras are not working together. Amara organizations have always been working together. As AAA, we work very closely with all the Amara organizations here in North America, including Europe and Australia. We collaborate regularly on projects, and also we meet regularly, sometimes once a week, and sometimes once a month.
But we never go past a month without meeting together collectively to talk about the issues that our people in our country are facing and what projects we can work on collectively to bring solutions to our people and to our country. You will never see on social media two Amara organizations fighting together. So this narrative that's out there about Amara organizations not working together is completely false. We are working together. We are becoming stronger, and we're taking in more and more members, and our movement is continuing to grow. Sometimes what people might see on social media, certain individuals, fighting are going back and forth against with one another. It's not indicative, and it's not reflective about Amara organizations not working together. Regarding upcoming legislation in Congress, there is upcoming legislation in Congress. We can't go into the details right now. We are fairly confident that through the work that we've been doing, that it will reflect many of the issues many of the concerns that we have been communicating to congressional offices. There are two separate legislations that are in the works, one in the House and one in the Senate. We're confident that they'll be introduced fairly soon. But it's not something that we can go into detail at the moment, especially about the one in the House. Regarding other things that are the other efforts that are being worked on in Congress, there is a joint statement in the Senate, a bipartisan statement in the Senate that is focused more on the ethnic attacks, the ethnic and religious targeted attacks that are happening in Ethiopia that should be coming out fairly soon. We will be having a conversation with those senators in the next 2 days in the next 2 to 3 days to talk to them about the language to make sure it is reflective of what is happening in Ethiopia. So that's really, and then also there are, as I said earlier, there are internal conversations that are happening among congressional offices and with the State Department and the Treasury, as well as with us about what's going on in Ethiopia. So you will be seeing more things coming out in fairly soon. But one thing I want to say to you is, and to everyone here, it is imperative. It is imperative all of you exercise your constitutional duties here in America. We all say we want democracy in Ethiopia. As members of Balderas, here, all of you, in your name it says Balderas for true democracy. That means you should exercise your democratic rights here in America. Meaning, one, fill out your census here in America if you have not done so. In the 2020 census, there is a place where you can indicate Ethiopian American, which my family has done for all of my 3 children. So that's number one. Number two, if you are a U.S. citizen, register to vote and vote. Number 3, contact your congressional representative. Know who your congressional representative. It is very easy. You can go to Google, find out your House of Representatives, find out who your senator is, call them up, contact them. In a representative democracy, they want to know who their constituents are. They want to know who you are. Don't be invisible. Be visible. Speak up and tell them what your issues are. You don't have to be a very articulate person. Just tell them what your concerns are. When they know who you are, when they know it's marriage, it's Liu, it's Yeshi, it's, and Daniel, and so forth that have called. And when they hear the same concerns, then what they will realize is, if I can respond to Liu, that means her circle will vote for me. If I respond to Daniel, that means Daniel and his circle will vote for me, and so forth. So in a representative democracy, they want to know who their constituents are and their concerns. That's the power of it, but it requires your engagement. So please, be engaged. When your members of Congress have town halls, right now all of them are virtual, attend those virtual town halls. When they have campaign events, attend those campaign events.
pick up the phone call. They would be happy to know who you are and what your issues are, and the issues that you care about. So that's really all that I want to add to that. I think, ዐማራ, are we wrapped up with the questions and answers? Yes, we have, because tomorrow is a working day, so I don't want to overextend you, and I don't want to push my luck on you coming back again. So ዐማራ, and I just want to say, ዐማራ and the entire U.S. Balderas leadership team, I want to thank you for inviting ዐማራ Association of America to your meeting and having us, and really for talking about the advocacy efforts here in America. I think there are opportunities for us to collaborate on several projects. I think Jorge has mentioned it. We are working and soon to put out a grassroots campaign to bring awareness to Iskender and the other Balderas senior leadership that are unfortunately imprisoned in Ethiopia. And so please, let's continue this conversation. Let's have this conversation. Thank you for having us, and hope that we continue this conversation in the future. Thank you. You all have a good evening. Thank you very much indeed. I really appreciate you coming over to share your views and the information with us as you did. And we hope to do it sometime soon, as we have a lot of people who have raised their hands, and I cannot address all of them. በኃይል አዝናለሁ። ክቡራትና ክቡራን፣ ብዙዎቻችሁ እጃችሁን አንስታችኋል፣ ግን እየመሸ ነው ሰዓቱ። ኢስት ኮስት ነው ያሉት እነሱ። አሁን ወደ 5 ሰዓት እየተጠጋ ነው ከምሽቱ። ነገም የስራ ቀን ነው። ግን በቅርብ ጊዜ እንደገና ይመጡና እጃችሁን ያነሳችሁትን ስልካችሁን ጽፌያለሁ። የመጀመሪያ እድል የምሰጠው እነሱ ሲመለሱ ለእናንተ ነው እና ስልካችሁን ጽፌያለሁ። ኃይል ይቅርታ ጠይቃለሁ። ተመስገን አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ስጠርና ደህና ደሩን እንባባል። ጥሩ፣ በጣም አመሰግናለሁ ዐማራ። ይሄንን የውይይት መርሃ ግብር ስላዘጋጃችሁ የባልደራስ የሰሜን አሜሪካ ድጋፍ ቡድን በጣም እናመሰግናለን። ስለ በዚህ ውይይት ውስጥ የድርጅታችን እንቅስቃሴዎችን የገለጽን ቢሆንም አጠቃላይ በድርጅታችን የተሰሩት ስራዎች የኢትዮጵያ ጉዳይ የህዝባችን ጉዳይ ነውና ሁላችንም የሚመለከት ነው። እንዳነቃቃም ተስፋ እናደርጋለን። እንድትደግፉ ስንጠይቅም በዛ መረዳት ነው። የአድቮኬሲ ዲፕሎማሲ ስራ ተጽዕኖው ለአንድ ቡድን ለአንድ ወይም ኃይል ተብሎ የሚመጣ አይደለም። አሉታዊም ሆነ አዎንታዊ ውጤት ቢመጣ የተጽዕኖው ተጠቂ ነው የምንሆነው። ጥሩ ውጤት ከመጣ ተጠቃሚ እንሆናለን፣ መጥፎ ውጤት ከመጣ ተጎጂ እንሆናለንና እንደዚህ አይነት ኢፈርቶችን እንድትደግፉ በዚሁ አጋጣሚ ጠይቃለሁ። ወደኛ የድርጅቱ ኢንፎርሜሽን መጨረሻ ላይ ተጣለው። ግን ከዛ በፊት ወንድሜ ጌታውን ኢሜል አድርጎ እንዳልተመለሰለት ገልጾልናል። እባክህ አሁን በድጋሚ ኢሜል አድርግልንና ስልክ ቁጥርህን አስቀምጥልን። የሜምበርሺፕ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ኮሚኒኬት ያደርጓል። ለተፈጠረው ችግር ይቅርታ። ሌላው ቴዲ መጨረሻ ላይ የገለጸው ነገር አለ። የባልደራስ አመራሮች እስክንድርና ከፍተኛ ኃላፊዎች እንዲሁም ሌሎችም አዲስ አበባ ላይ የሚንቀሳቀሱት አሁን በቅርቡ የታሰሩት እነሱ እስር ቤት ሆነው እኛ እንደው ነው እንዴት እንደምገልጸው አላውቅም። አዲስ አበባ እስክንድር ታስሮ እንቅልፍ መተኛታ ይገርመኛል፣ እኔ እንደግለሰብ ማለት ነው። እኛ አትሊስት እዚህ ማድረግ የምንችለውን ነገር ማድረግ ይኖርብናል ብለን አሁን ቀደምም በውስጥ ለውስጥ ስንሰራው የነበረው ነገር እንዳለ ሆኖ አሁን የግራስሩት ሌቭል እንቅስቃሴ እንጀምራለን። በትሪፕል ኤ ማለት ነው። የባልደራስ አባላት ባልደራስን የድጋፍ ቡድኖቹ በዚህ እንደምትደግፉን የካምፔኑ አካል እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን። እንደ ግለሰብ አሁን በዚህ ውይይት የተሳተፋችሁ ሰዎች እንደ ግለሰብ እንድትሳተፉ ወዳጅ ጓደኛ ዘመድ ካምፔኑ ተሳትፎ እንዲያደርግ ከወዲሁ ጥሪ ያቀርባለሁ። በምን መልኩ ተሳትፎ ልታደርጉ እንደምትችሉ ምን እንደሚደረግ እና ተያያዥ ጉዳዮችን በቀደም ብዬ በጠቀስኳቸው የመገናኛ መንገዶች
የምናሳውቅ ይሆናል። በባልደራስ የመገናኛ ፕላትፎርሞችን መረጃውን የምታገኙት ይሆናል። ይህንን ካልኩ ዘንዳ እንግዲህ እኛን የምታገኙበትን የኢሜል አድራሻ ልግለጽ። የinfo@amharaamerica.org ዌብሳይታችን www.amharaamerica.org ፌስቡክ ላይ የአምሃራ አሶሲዬሽን ኦፍ አሜሪካ ብላችሁ ፈልጉ። ትዊተርም ላይ እንደዛው የአምሃራ አሶሲዬሽን ኦፍ አሜሪካ ብላችሁ ብትፈልጉ ታገኙናላችሁ።